श्री वाहेगुरु साहिब जी। एक ओंकार सतनाम। सतगुरु गुरु नानक साहब महाराज जी ने अपनी अमृत रसना तो जो शब्द उच्चारण किया है, इस दे आरंभ विच जो सतगुरां ने मंगल दर्ज किया ते इस दी विचार भावां जिस दिन आपां हजूर दे पुरब दी कथा आरंभ कीती सी, उस दिन तिलंग राग चो सतगुरु दा बचन आया सी, जियो डरता है आपना कैसों करी पुकार, दुख विसारण सेविया सदा सदा दातार। उस दिन दातार जी दे उस हुक्म च भी इन बिन ऐसा ही मंगल गुरुदेव ने दर्ज किया। इहदे अखरी अर्थ आपां जरूर करने खां, भावें विस्तार सहित आपां व्याख्या उदों कीती है। वो है एक ओंकार। एक दा अर्थ परमात्मा परमेश्वर लई वरतिया। ओंकार इहदा अर्थ कि पार ब्रह्म परमेश्वर वाहिगुरु एक है, एक रस व्यापक है, और ये भी सच है कि उस एक परमात्मा जैसा होर कोई नहीं। दूसरा, उस एक ओंकार दा नाम सत है, ओदी खोंद है, वो सदैव रहन वाला है, और जिसनू दातार ने अपनी रसना तो ओदी खोंद ओदी सच्चाई बारे बचन कीते। आद सच जोगाद सच है भी सच, नानक होसी भी सच। एक है अद्वितीय है, एक रस है, वो सदैव काल खोंद वाला है। फिर बेनती, भावें असी सत नाम शब्द कह रहे हैं अखरां दे विच, पर परमेश्वर जी इन्हां अखरां तो पहला भी सच हन। करता पुरख। करता पुरख, सारे संसार दा करता, किरत करने वाला, बनाउण वाला, ये पार ब्रह्म परमेश्वर आप है। ते जो कुछ मालिक जी ने बनाया है, हर बनाई हुई वस्तु दे विच करता पुरख जी आप समाए हुए। सब कुछ बनाउण वाला ते सब कुछ बना के उस दे विच समा गया है। जिवें पिछले दिनी आप नूं बेनती कीती सी कि दुनिया विच कोई भी इंसान किरत करदा है, किरत दा करता इंसान है, पर वो करता पुरख नहीं बन सकता, वो उस चीज भी समा नहीं सकता। जिवें सोने दे गहने सुनार बनांदा है, उन्हां गहणियां दा करता सुनार जरूर है, पर करता किते है ते घड़िया होया गहना किते विदेशां भी चला जाता है। कोई भी समान कोई पत्थर का बनाए, लकड़ी का बनाए, किसी भी तरह का कोई समान का करता होवे, वो करता है समान का, पर उस समान दे विच वो समांदा नहीं, आप नहीं विच बैठदा, ओदी खोंद नहीं उस विच। पर गुरु जी कहंदे आ करता पुरख जिहड़ा सब नूं सिरजण वाला है, वो सिरजनहार सारियां विच आप समाया है। निरभउ निर्वैर। एक ओंकार नूं किसी किस्म का कोई भय नहीं, वो सचमुच भय तो मुक्त है। इस दुनिया विच जो कुछ भी पैदा किया, सच एवे हर चीज भय विच है। उस ऊपर परमात्मा दे भय दा कुंडा है, पर पार ब्रह्म परमेश्वर ने जिन्हां ऊपर कोई भी भय नहीं। जिवें असीं आसा की वार विच पढ़ने हां, भय विच भवन वह सदवाओ, भय विच चलै लख दरियाओ, भय विच अगन कढै विगार, भय विच धरती दबी भार, भय विच सूरज, भय विच चंद, को करोड़ी चलत ना अंत। उस विच महाराज कहंदे ने सगलियां भौ लिखिया सिरलेख, नानक निरभउ निरंकार सच एक। पार ब्रह्म परमेश्वर, उस ऊपर कोई भय, उन्होंने कोई डर नहीं। दूसरी गल, जे वो निरभय ने
ਤੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੈਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਮਾਉਂਦੇ। ਨਿਰਭਉ ਔਰ ਨਿਰਵੈਰ ਹੈ ਏਕ ਓੰਕਾਰ। ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਉੱਤੇ ਸਮਾਂ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਸੱਚ ਇਹ ਵੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਪੀਰ ਪੈਗੰਬਰ ਕਾਲ ਅਨੁਸਾਰ ਆਏ ਪਰ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵੀ ਚਲੇ ਗਏ। ਪਰ ਗੁਰਦੇਵ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਏਕ ਓੰਕਾਰ, ਉਸ ਉੱਪਰ ਕਾਲ, ਉਸ ਉੱਪਰ ਸਮਾਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ। ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਦੀ ਹੋਂਦ ਕਾਇਮ ਹੈ। ਆਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਅਜੂਨੀ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜੂਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਨੇ ਜੀ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੈਭੰ, ਉਹ ਸੁਤੇ ਸਿੱਧ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਮਾਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਪ ਦੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਥਾਪਿਆ ਨਾ ਜਾਏ, ਕੀਤਾ ਨਾ ਹੋਏ, ਆਪੇ ਆਪ ਨਿਰੰਜਨ ਸੋਏ। ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਥਾਪ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਬਣਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਨਭਉ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਹਿਬੰ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸੁਤੇ ਸਿੱਧ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਰਚਨਾ ਨਹੀਂ ਪਰ ਸਾਰੀ ਰਚਨਾ ਉਹਦੀ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਅਖੀਰ ਤੇ ਦਾਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਇੱਕ ਜੋ ਸੱਚ ਹੈ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕਰਤਾ ਹੈ, ਕਿਰਤ ਵਿੱਚ ਸਮਾਇਆ ਹੈ, ਭੈ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ, ਵੈਰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕਮਾਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਮੇਂ ਦਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਅਸਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਜੂਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਦੀ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਅਜੂਨੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੈ ਉਹ। ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ, ਵਸੀਲਾ, ਜ਼ਰੀਆ ਜੁਗਤ ਕੀ ਹੈ? ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਉਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਦੁਆਰਾ, ਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੁਆਰਾ, ਗੁਰੂ ਨਦਰ ਦੁਆਰਾ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰਾਗ ਸੂਹੀ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਚਨ ਸੋਈ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਰਾਗ ਸੋਹੀ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ, ਸੋਹੀ ਰਾਗ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਤੇ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਦਾ ਅਰਥ ਕਿ ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸ਼ਬਦ, ਇਹ ਬਚਨ, ਇਹ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ। ਉਂਝ ਤਾਂ ਆਪ 2 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਕੱਲ ਜਿਹੜੀ ਸੰਧਿਆ ਨਿਕਲੀ ਹੈ, ਕੱਲ ਪਿਛਾ ਜੋ ਬੀਤਿਆ, ਕੱਲ ਔਰ ਪਰਸੋਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਇਸ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਪੜਤਾਲ ਔਰ ਰਾਗ ਸਰਵਣ ਕੀਤੇ। ਹਰ ਰਾਗ ਦੀ ਆਪਣੀ ਤਸੀਰ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸੋਈ ਰਾਗ ਹੈ ਇਹ ਮਿਲਾਪ ਦਾ ਰਾਗ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇਖੋ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਹੁਕਮ ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ। ਸੋਈ ਰਾਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਵਿਛੋੜੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਸੋਈ ਰਾਗ ਸੁਹਾਗਣਾ ਦਾ ਰਾਗ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ, ਸੋਈ ਮਿਲਾਪ ਦਾ ਰਾਗ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਕਰ ਭਾਉ ਕੁੜਮ ਕੜਮਾਈ ਆਇਆ ਬਲਰਾਮ ਜੀਓ, ਇਹ ਸੋਈ ਰਾਗ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਹਮ ਘਰ ਸਾਜਨ ਆਏ, ਇਹ ਸੋਈ ਰਾਗ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਪਾਠ ਕਰਨੇ ਆ, ਧੰਨ ਪੀਰ ਇਹ ਨਾ ਆਖੀਨ ਬੈਨ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ, ਏਕ ਜੋਤ ਦੋਇ ਮੂਰਤੀ ਧੰਨ ਪੀਰ ਕਈਐ ਸੋਏ, ਇਹ ਸੋਈ ਰਾਗ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ 4 ਲਾਵਾਂ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਸਥ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੱਚ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਇਹ 4 ਲਾਵਾਂ ਵੀ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਸੋਈ ਰਾਗ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਹ ਰਾਗ ਸੋਈ ਹੈ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਚੌਪਦੇ ਘਰ ਪਹਿਲਾ। ਚੌਪਦੇ, ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਜੋ ਹੈ ਇਹ 4 ਪਦਿਆਂ ਦੀ ਇਹਦੀ ਬੰਤਰ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਪਦੇ 4 ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਪਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ 2-2 ਤੁਕਾਂ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀਆਂ। 4 ਪਦਿਆਂ ਦਾ ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਭਾਂਡਾ ਧੋਏ ਬੈਸ ਧੂਪ ਦੇਵੋ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਭਾਂਡਾ ਧੋਏ ਬੈਸ ਧੂਪ ਦੇਵੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਬੀਬੀਆਂ ਸਵਾਣੀਆਂ ਮਾਈਆਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜੰਮੇ ਹੋਏ ਉਸ ਦਹੀਂ ਨੂੰ, ਦੁੱਧ ਨੂੰ ਰਿੜਕਦੀਆਂ ਨੇ
ਤੇ ਉਹ ਰੇੜਕਾ ਪਾ ਕੇ ਉਸ ਜੰਮੇ ਹੋਏ ਦਹੀਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੱਖਣ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰਦੀਆਂ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ। ਸਾਨੂੰ ਪੂਰਨ ਤੱਤ ਦੀ ਗੱਲ ਸਮਝਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਇੰਨੇ ਸਰਲ ਤਰੀਕੇ ਵਰਤੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਸਾਡੇ ਰੋਜ਼ਮर्रा ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦਾ ਗਿਆਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਵੇਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਦਾਸ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਭਰਥਰ ਜੋਗੀ ਸੱਚ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਮਦ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਪਿਆਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਕੱਢਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਨਾ ਸਾਰੇ ਉਹ ਵਰਤਦੇ ਆ ਭਾਂਡਾ, ਸੱਕ, ਗੁੜ, ਅਮੋਵੇ ਦਾ ਫੁੱਲ ਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਕੱਢਣ ਲੱਗਿਆਂ ਪੋਚਾ ਫੇਰਨਾ, ਅੱਗ ਬਾਲਣੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹ ਵਰਤਦੇ ਆ ਜੋ ਲੋਕ ਨਸ਼ਾ ਕੱਢਣ ਵੇਲੇ ਵਰਤਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਆਧਾਰਨ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਅੰਦਰੋਂ ਅਮਿਓ ਰਸ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ। ਜਿਵੇਂ ਉਸ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ, ਗੁੜ ਕਰ ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਕਰ ਧਾਵੈ, ਕਰ ਕਰਨੀ ਕਸ ਪਾਈਐ, ਭਾਠੀ ਭਵਨ ਪ੍ਰੇਮ ਕਾ ਪੋਚਾ, ਇਤ ਰਸ ਅਮਿਓ ਚੁਆਈਐ। ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਮੈਂ ਉਦਾਹਰਨ ਆਪ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਭਾਂਡਾ, ਦੁੱਧ, ਜਾਗ ਲਾਣੀ, ਰੇੜਕਾ ਪਾਣਾ, ਇੱਟੀਆਂ ਪਕੜਨੀਆਂ, ਇਹ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਤੇ ਸੰਸਾਰੀ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇੱਥੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਉੱਥੇ ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ ਜਿਵੇਂ ਗੁੜ ਦਾ ਅਰਕ ਕੋਈ ਕੱਢਦਾ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਖੇਤੀ ਬੀਜਦਾ, ਉਹ ਹਲ ਵਾਹੁੰਦਾ, ਪਾਣੀ ਲਾਉਂਦਾ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਬੀਜ ਬੀਜਦਾ, ਤੇ ਬੀਜ ਬੀਜਣ ਲੱਗਿਆਂ ਉਹ ਸੁਹਾਗਾ ਫੇਰ ਦਿੰਦਾ, ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ ਫਿਰ ਅਨਾਜ ਫਸਲ ਨਿਕਲਦੀ ਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਉਹਦੀਆਂ ਲਈਆਂ, ਪਰ ਹਕੀਕਤ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਅੰਦਰ ਨਾਮ ਬੀਜਣ ਦੀ ਜਾਚ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ। ਮਨ ਖਾਲੀ ਕਿਰਸਾਣੀ ਕਰਨੀ, ਸ਼ਰਮ ਪਾਣੀ ਤਨਖੇਤ, ਨਾਮ ਬੀਜ ਸੰਤੋਖ ਸੁਹਾਗਾ, ਰੱਖ ਗਰੀਬੀ ਵੇਸ। ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਬਾਣੀ 'ਚ ਬੇਅੰਤ ਐਸੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿਰਤ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ਮर्रा ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਰਦੇ ਦੇਖਨੇ ਖਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਮੈਂ ਹੋਰ ਦੇ ਕੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਨਮੁਖੇ ਦੇ ਅਰਥ ਕਰਨੇ ਆ ਆਪਾਂ। ਦੇਖੋ, ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਵਿਸਰ ਜਾਏ, ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੈਸੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਦਸ਼ਾ, ਉਹਦੀ ਸਰੀਰਕ ਦਸ਼ਾ। ਤੇ ਭਗਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮ ਭੁੱਲ ਜਾਏ, ਨਾਮ ਵਿਸਰ ਜਾਏ, ਜਾਂ ਅੰਦਰੋਂ ਨੇਮ ਟੁੱਟ ਜਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਆ ਕੈਸੀ ਹਾਲਤ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲਈਆਂ। ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਗਾਂ ਸੂਈ ਸੀ। ਉਸ ਗਾਂ ਸੂਈ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦਿਨ ਹੋਏ ਸਨ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਗਵਾਲੇ ਨੇ, ਮਾਲਕ ਨੇ ਉਸ ਗਾਂ ਦੇ ਵੱਛੇ ਨੂੰ ਪਕੜ ਕੇ ਗਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਦੂਰੀ ਬੰਨ੍ਹਦੀ ਦੇਰ ਸੀ, ਉਹ ਗਾਂ ਕਿੱਲੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚਾਰ ਚੁਫੇਰੇ ਘੁੰਮਣ ਲੱਗੀ, ਖੌਰੂ ਪਾਉਣ ਲੱਗੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਦੇਖ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਗਾਂ ਵੱਛੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤੜਫਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਬਸ ਇਹੀ ਹਾਲਤ ਬੰਦੇ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਉਦਾਹਰਨ ਇੱਕ ਗਾਂ ਤੇ ਵੱਛੇ ਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ, ਮੋਹੇ ਲਾਗਤੀ ਤਾਲਾ ਬੇਲੀ, ਬਛੜੇ ਬਿਨ ਗਾਏ ਅਕੇਲੀ। ਜਿਵੇਂ ਗਾਂ ਵੱਛੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਜੇ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਏ, ਭਗਤ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਨੇਗਾ ਤੇ ਇਹਦਾ ਰਸ ਕੈਸਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੁੰਝਲ ਨਹੀਂ ਪਾਈ। ਮੈਂ ਆਪ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਗੁਰਮਖੋ ਕਥਾ ਅਰਥ ਵਿਚਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣੋ, ਪਰ ਸੱਚ ਇਹ ਜੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਰਾਬਰ ਨੇ ਇੰਨਾ ਸੁਖੈਣ ਤਰੀਕੇ ਬਾਣੀ 'ਚ ਦੱਸੇ ਨੇ ਕਿ ਬੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਦਿਆਂ ਸਾਰ ਸਮਝ ਪੈ ਜਾਏ, ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਆਚਰਨ ਵਿੱਚ ਢਾਲ ਸਕੇ। ਹੁਣ ਪੁੱਛਿਆ ਜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਹੋਵੇ ਕੈਸਾ, ਤੇ ਭਗਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਗਾਂ ਦਾ ਵੱਛਾ ਛੱਡੀਏ, ਉਹ ਮਾਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਚੁੰਗਦਾ ਹੈ, ਗਾਂ ਉਹਦੇ ਜਿਸਮ ਨੂੰ ਚੱਟਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਜੈਸੇ ਗਾਏ ਕਾ ਬਾਛਾ ਛੂਟਲਾ, ਥਨ ਚੋਖਤਾ ਮੱਖਣ ਗੂਟਲਾ। ਬਸ ਆ ਹੀ ਰਸ। ਮੈਂ ਇਹ ਦੋ ਤਿੰਨ ਤਾਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ, ਇਹ ਦੁੱਧ ਜੰਮਣ ਦੀ, ਦੁੱਧ ਰਿੜਕਣ ਦੀ। ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ
ਕਿ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਜ਼ਰੂਰ ਪਏਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਨਾਲ ਦੁੱਧ ਰਿੜਕਦੇ ਰਹੇ। ਪਰ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਇਟੀਆਂ ਕੀ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਨੇਤਰਾ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਧੂਪ ਦੇਵੋ ਕੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਟਲ 'ਚ ਖਲੋ ਕੇ ਚਾਟੀਆਂ ਚੁਟੀਆਂ ਦੇਖ ਕੇ ਆ ਜਾਣਗੇ, ਪਰ ਸਹੀ ਅਰਥਾਂ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ ਹੈ ਕੀ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਜੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਂਡਾ ਧੋਏ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੈਸ ਧੂਪ ਦੇਵੋ। ਜੇ ਦੁੱਧ ਜਮਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਸ ਭਾਂਡੇ 'ਚ ਦੁੱਧ ਜਮਾਣਾ ਹੈ ਉਹ ਭਾਂਡਾ ਸਵੱਛ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਭਾਂਡਾ ਧੁੱਪਿਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਪਹਿਲਾ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਭਾਂਡੇ ਨੂੰ ਧੋਵੋ ਤੇ ਬੈਸ ਕੇ ਟਿਕ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਧੁੱਪ ਲਵਾਓ। ਉਂਝ ਵੈਸੇ ਧੂਪ ਦੇਵੋ ਦੇ ਅਰਥ ਗੁਰਮੁਖ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕੀਤੇ ਨੇ ਕਿ ਅੰਗਿਆਰੀਆਂ ਭਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਅੱਗ ਦੀਆਂ ਉਸ ਉੱਪਰ ਗੁੱਗਲ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਮੱਗਰੀ ਪਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਧੂਪ ਧੁੱਕ ਪੈਂਦੀ ਸੀ, ਧੂੰ ਨਿਕਲਦਾ ਸੀ ਤੇ ਚਾਟੀ ਨੂੰ ਭਾਂਡੇ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮੂਧਾ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਸਨ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁੱਧ ਜਮਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਭਾਂਡੇ ਵਿੱਚ ਦੁੱਧ ਨਾ ਜੰਮੇ, ਮੰਨ ਲਓ ਦੁੱਧ ਨੂੰ ਰਾਤ ਜਾਗ ਵੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ, ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਕਰਾ ਦੇ, ਕਿ ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ ਵੀ ਜੰਮਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਬੀਬੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਇਸ ਭਾਂਡੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀਟਾਣੂ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਦੁੱਧ ਨੂੰ ਜੰਮਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਦੁੱਧ ਵੀ ਹੈ, ਜਾਗ ਵੀ ਲਾਈ, ਪਰ ਇਹ ਜੰਮਦਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਭਾਂਡੇ ਵਿੱਚ ਪਏ ਹੋਏ ਕੀਟਾਣੂ, ਮੰਦੇ ਕੀਟਾਣੂ ਦੁੱਧ ਨੂੰ ਜੰਮਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਇਹ ਇਨਸਾਨ ਤੇਰੇ ਅੰਤਸ਼ੈ ਕਰਨ ਰੂਪੀ ਭਾਂਡੇ ਵਿੱਚ, ਤੇਰੇ ਸਰੀਰ ਭਾਂਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਦ ਵਾਸ਼ਨਾ ਦੇ ਫੁਰਨੇ ਇੰਨੇ ਕੁ ਪਏ ਨੇ, ਇੱਕ ਖਿੰਨ ਵੀ ਤੇਰਾ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਲੱਗਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਦੇਖੋ ਸੌਖੇ ਅਰਥ ਸਮਝਣ ਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਭਾਂਡੇ ਵਿੱਚ ਪਏ ਹੋਏ ਜਰਾਸੀਮ, ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਕਹਿ ਲੋ, ਕੀਟਾਣੂ ਸ਼ਬਦ ਮੈਂ ਵਰਤੇ, ਅਣਦਿਸਦੇ ਹੋਇਆ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਜਾਂ ਅਣਦਿਸਦੇ ਹੋਏ ਜਰਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਉਹ ਭਾਂਡੇ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਧੋ ਲੋ ਉਹ ਮਰਦੇ ਨਹੀਂ ਛੇਤੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਭਾਂਡੇ ਨੂੰ ਧੋ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੂਪ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਮੱਗਰੀ ਪਾ ਕੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕੀਟਾਣੂ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਮਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹੀ ਦੁੱਧ ਜਮਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੋ, ਫਿਰ ਦੁੱਧ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਬੜੀ ਸੌਖੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੱਤੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸਰੀਰ ਸਾਡਾ ਭਾਂਡਾ ਹੈ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਅੰਤਸ਼ੈ ਕਰਨੀ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ, ਇਹ ਭਾਂਡਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਯਤਨ ਕਰਨੇ ਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਨਿਤਨੇਮ ਵਿੱਚ ਮਨ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਯਤਨ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿਤੇ 2 ਘੜੀਆਂ ਅੰਦਰ ਟਿਕ ਜਾਏ, ਪਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਾਰਨ ਜਿਤਨੇ ਅੰਦਰ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਪਿਆ, ਵਾਸ਼ਨਾ ਦੇ ਜਰਮ ਪਏ ਨੇ, ਕੀਟਾਣੂ ਪਏ ਨੇ, ਉਹ ਟਿਕਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮਨ ਕਿਤੇ ਲੱਗਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅਣਦਿਸਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਭਾਂਡੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੀਟਾਣੂ ਦਿਸਦੇ ਨਹੀਂ, ਇਨ ਬਿਨ ਇਸ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ, ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਫੁਰਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦੇ, ਪਰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੀ ਉਦੋਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਦਾ ਖਿੰਡਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਫੁਰਨਿਆਂ ਰੂਪੀ ਵਾਸ਼ਨਾ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਟਿਕਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਭਾਂਡਾ ਧੋਏ ਬੈਸ ਧੂਪ ਦੇਵੋ, ਆਪਣੇ ਭਾਂਡੇ ਨੂੰ ਧੋਵੋ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਮੈਂ ਥੋੜੀਆਂ ਜੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਸਰੀਰ ਵੀ ਭਾਂਡਾ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਬੜੀ ਥਾਈਂ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ ਇਸ ਲਈ, ਆਪੇ ਭਾਂਡੇ ਸਾਜੀਨ ਆਪੇ ਪੂਰਨ ਦੇ। ਇਹ ਭਾਂਡੇ ਕਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਬਰਤਨ ਨੇ। ਏਕਲ ਮਾਟੀ ਕੁੰਜਰ ਚਿੰਤੀ ਭਾਂਜਨ ਕਹਿਬੋ ਨਾਨਾ ਰੇ, ਇਹ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਨੇ। ਕਮਾਰਾ ਇੱਕ ਜੋ ਮਾਟੀ ਗੂੰਦੀ ਬਹੁ ਵਿਦਬਾਨੀ ਲਾਈ, ਕਾਹੂ ਮੈਂ ਮੋਤੀ ਮੁਕਤਾਲ ਕਾਹੂ ਵਿਆਦ ਲਗਾਈ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੇਰੇ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸਰੀਰ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਗੁਰਮੁਖੋ ਭਾਂਡੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਸ ਭਾਂਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਣਦਿਸਦਾ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਕੰਮ ਪਿਆ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਅਣਦਿਸਦਾ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਚਮੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਲ ਹੈ, ਕਿਡਨੀਆਂ ਨੇ, ਫੇਫੜੇ ਨੇ, ਹਾਰਟ ਹੈ, ਨਿੱਕੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਵਾਲ ਤੋਂ ਬਰੀਕ ਨਾੜੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਰਦਬੀਨ ਨਾਲ ਐਕਸਰੇ ਰਾਹੀਂ, MRI ਰਾਹੀਂ ਅੱਜ ਵਿਗਿਆਨ ਜਿਹੜੀ ਡਾਕਟਰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ, ਇਹ ਦਿਸਦੇ ਨੇ ਇਸ ਚਮੜੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਜੋ ਕੁਝ ਹੈ। ਪਰ ਕੁਝ ਐਸਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕੈਮਰੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, MRI 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਉਹ ਹੈ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਫੁਰਨੇ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਖਿਆਲ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਹੋਸ਼ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਏ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ
इस शरीर रूपी भांडे विच ਉਹ फुरने पए आ ਜਿਹੜੇ दिसदे नहीं। उस बैक्टीरिए ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢੀਏ, ਕਿਵੇਂ ਧੋਈਏ? ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਬਾਣੀ 'ਚ ਕੁਝ ਬਚਨ ਕਹੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਭਾਂਡਾ ਧੋਏ, ਬੈਸ ਧੂਪ ਦੇਵੋ, ਪਰ ਕਿਵੇਂ ਧੋਈਏ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਬੈਠ ਕੇ ਧੂਪ ਦੇ ਨੂੰ ਧੂਪ ਦੇ, ਪਰ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਬਾਣੀ 'ਚ ਦੇਖਣਾ ਪਏਗਾ। ਇਹ ਸੂਈ ਰਾਗ 'ਚ ਇੱਕ ਬਚਨ ਆਉਂਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਕਿ ਭਾਂਡਾ ਅਤ ਮਲੀਨ ਧੋਤਾ ਖੱਚਾ ਨਾ ਹੋਏ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਦੁਆਰੇ ਹੋਏ ਸੋਝੀ ਪਾਏ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਜਾ ਤੈਨੂੰ ਸਮਝ ਪੈਗੀ ਭਾਂਡਾ ਧੋਵੋ ਕੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੁਆਰੇ ਹੋਏ ਸੋਝੀ ਪਾਏ ਸੀ, ਏਕ ਦੁਆਰੇ ਧੋਏ ਹੱਛਾ ਹੋਏ ਸੀ। ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਨੂੰ ਧੋਵੇਂਗਾ ਧੁੱਪ ਜਾਏਗਾ। ਪਰ ਬੇਨਤੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਰਾਂ, ਸਵਾਲ ਉੱਥੇ ਖਲੋਤਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੁਆਰੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਖੱਛਾ ਹੋਏ ਸੀ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਕਿਵੇਂ ਅੱਛਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਇੱਥੇ ਕਿਵੇਂ ਧੁੱਪੇਗਾ? ਫਿਰ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਗੁਰਮੁਖੋ, 4 ਬਚਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਚੋਂ ਐਸੇ ਮਿਲੇ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਬੇਅੰਤ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 4 ਬਚਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆ 4 ਤਰੀਕਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਅਪਣਾ ਲੈ, ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਦਾ ਭਾਂਡਾ ਧੁੱਪ ਜਾਏਗਾ। ਪਹਿਲਾ ਤਰੀਕਾ, ਮੇਰੇ ਮਾਧੋ ਜੀ ਸਤ ਸੰਗਤ ਮਿਲੇ ਸੋ ਤਰਿਆ, ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਪਰਮ ਪਦ ਪਾਇਆ, ਸੂਕੇ ਕਾਸ਼ਟ ਖਰਿਆ ਜਾਂ। ਮਹਿਮਾ ਸਾਧੂ ਸੰਗ ਕੀ ਸੁਨ ਹੋ ਮੇਰੇ ਮੀਤਾ, ਭਾਂਡਾ ਧੋਏ। ਮਹਿਮਾ ਸਾਧੂ ਸੰਗ ਕੀ ਸੁਨ ਹੋ ਮੇਰੇ ਮੀਤਾ, ਮੈਲ ਖੋਈ ਭਾਂਡਾ ਧੋਏ। ਮੈਲ ਖੋਈ ਕੋਟ ਆਧਾਰੇ, ਨਿਰਮਲ ਭੈ ਚੀਤਾ ਤਉ ਦੂਧੈ ਕੋ ਜਾ। ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਪਹਿਲਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਸਤ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠ, ਤੇਰਾ ਭਾਂਡਾ ਧੁਪੇਗਾ। ਦੂਜਾ ਤਰੀਕਾ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਸੁਣ ਮੈਲ ਗਵਾਏ ਭਾਂਡਾ ਧੋਏ। ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਸੁਣ, ਬਾਣੀ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਨੂੰ ਧੋ ਦੇਗੀ। ਤੀਸਰਾ ਤਰੀਕਾ, ਗੁਣ ਗਾਵਤ ਤੇਰੀ ਉਤਰ ਸਮੈਲ, ਤੂੰ ਕੀਰਤਨ ਕਰ, ਕੀਰਤਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤੇਰਾ ਭਾਂਡਾ ਧੁੱਪ ਜਾਏਗਾ। ਬੇਨਤੀ ਸੁਣਿਓ, ਮੈਂ 3 ਸ਼ਬਦ ਕਹੇ, ਇੱਕ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸੁਣ, ਦੂਜਾ ਸਤ ਸੰਗਤ, ਤੀਸਰਾ ਕੀਰਤਨ, ਚੌਥਾ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਮਨ ਕੀ ਮਲ ਜਾਏ। ਇਹ ਭਾਂਡਾ ਧੁਪੇਗਾ। ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੋਰ, ਜਿਹਨੂੰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਕੱਪੜੇ ਨਾਲ ਤਸ਼ਬੀਹ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਭਰੀਆ ਮਤ ਪਾਪਾਂ ਕੈ ਸੰਗ, ਉਹ ਧੋਪੈ ਨਾ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰੰਗ। ਭਾਂਡਾ ਧੋਏ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੇਵਲ ਆਪਾਂ ਪਿੰਡੇ ਨੂੰ ਧੋ ਲਿਆ। ਇਹ ਭਾਂਡਾ ਧੋਏ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਭਾਂਡੇ ਵਿੱਚ ਅੰਨ ਦਿਸਦੇ ਕੀਟਾਣੂ ਨੇ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢੇ ਜਾਣ, ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਅੰਨ ਦਿਸਦੇ ਮੈਲੇ ਫੁਰਨੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਕੱਢੇ ਜਾਣ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਾਂਡੇ ਨੂੰ ਧੂਣੀ ਤੇ ਧੋਣ ਨਾਲ ਨਿਕਲਦੇ ਆ, ਤੇ ਇਸ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਨਾਲ ਨਿਕਲਦੇ ਆ। ਪਹਿਲਾ ਬਚਨ, ਸਰੀਰ ਭਾਂਡਾ ਧੋਵੋ, ਟੇਕ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾ, ਇਹਨੂੰ ਧੂਪ ਦੇ, ਇਹਨੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਕੀਟਾਣੂ ਮਾਰ। ਤਉ ਦੁਧੈ ਕਉ ਜਾਵੋ, ਬਰਤਨ ਨੂੰ ਸਵੱਛ ਕਰਕੇ, ਤਉ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਤਾਂ, ਤਉ ਦੁਧੈ ਕੋ ਜਾਵੋ। ਜੇ ਦੁੱਧ ਜਮਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਦੁੱਧ ਲੈਣ ਜਾਈ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਰਤਨ ਸਾਫ਼ ਕਰ। ਦੂਧ ਕਰਮ ਫੁਨ ਸੁਰਤ ਸਮਾਇਣ। ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਸੀ, ਦੁੱਧ ਕਿਹੜਾ? ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਇੱਥੇ ਭਾਂਡਾ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ, ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਤੋਂ ਸਿੱਧੇ ਅਰਥ ਲਏ ਨੇ ਸਰੀਰ ਰੂਪੀ ਭਾਂਡਾ। ਅਸੀਂ ਮੈਲ ਦੇ ਅਰਥ ਕੀਤੇ ਨੇ ਵਾਸ਼ਨਾ ਰੂਪੀ ਮੈਲ। ਅਸੀਂ ਅਰਥ ਕੀਤੇ ਨੇ ਧੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਬਾਣੀ, ਸ਼ਬਦ, ਸੰਗਤ, ਕੀਰਤਨ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਦੁੱਧ ਸ਼ਬਦ ਲਈ ਕਲੀਅਰ ਵਰਤਿਆ। ਦੂਧ ਕਰਮ, ਇੱਥੇ ਕਰਮ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਨਿਰਮਲ ਕਰਮ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਇੱਥੇ ਕਰਮ ਧਰਮ ਪਾਖੰਡ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਨਹੀਂ। ਦੂਧ ਕਰਮ ਤੋਂ ਨਿਰਮਲ ਕਰਮਾਂ ਦਾ, ਸ਼ੁਭ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਇਕੱਠਾ ਕਰ, ਜਿਹਨੂੰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਧਰਮ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਬ ਧਰਮ ਮੈਂ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਧਰਮ, ਹਰ ਕੋ ਨਾਮ ਜਪ ਨਿਰਮਲ ਕਰਮ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਨਿਰਮਲ ਕਰਮ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਕਾਰ ਵਿਹਾਰ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਗੁਣ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨੇ, ਇਹਨੂੰ ਦੁੱਧ ਬਣਾ। ਸੁਣਿਓ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਟੇਕ ਕੇ, ਮੇਰੀ ਇੱਛਾ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵੀ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦੇ ਬਚਨ ਆਪ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਾਂਗਾ ਤੇ ਅਰਥ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ। ਅਰਥ ਕੀਤੀ, ਸਰੀਰ ਭਾਂਡਾ ਹੈ, ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਨੂੰ ਧੋ, ਤੇ ਨਾਲ ਦਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਮਿਹਰ ਕੀਤੀ ਸ਼ੁਭ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਲੈ। ਦੂਧ ਕਰਮ ਫੁਨ ਸੁਰਤ ਸਮਾਇਣ। ਸੁਰਤ ਦਾ ਅਰਥ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਸੁਰਤ,
ਤੇ ਸਮਾਇਣ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ੀ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਗ ਲਾਣਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਖੱਟਾ ਲਾਣਾ। ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਬਾਹਰ ਦਾ ਦੁੱਧ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਗਰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਕਾੜ੍ਹਨੀ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਦੁੱਧ ਕਾੜ੍ਹਦੀਆਂ ਸਨ ਬੀਬੀਆਂ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਠੰਡਿਆਂ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਜਾਗ ਲਾਉਂਦੀਆਂ ਸਨ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਟਿਕਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਸਨ ਤੇ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਉਸ ਬਰਤਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹਿਲਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੋਰ ਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਚਾਹੀਏ ਕਿ ਦੁੱਧ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਉੱਤੇ ਤਰੇ, ਦੁੱਧ ਕਦੀ ਪਾਣੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਤਰਦਾ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਨੇ ਜਿੰਨਾ ਪਾਣੀ ਪਾਓ ਦੁੱਧ ਪਤਲੇ ਤੋਂ ਪਤਲਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਪਰ ਪਾਣੀ ਤੇ ਤਰੇਗਾ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਦੁੱਧ ਨੂੰ ਜਾਗ ਲੱਗ ਜਾਏ, 8 ਘੰਟੇ ਦੁੱਧ ਟਿਕ ਜਾਏ, ਜਾਗ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟਿਕ ਕੇ ਜੰਮ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੰਮਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੂੰ ਰਿੜਕਿਆ ਜਾਏ ਤੇ ਰਿੜਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੱਖਣ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਦੁੱਧ ਕਦੀ ਪਾਣੀ ਤੇ ਤਰਦਾ ਨਹੀਂ ਪਰ ਦੁੱਧ ਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਹੋਇਆ ਮੱਖਣ ਪਾਣੀ ਉੱਤੇ ਤਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਧਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਤਰਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਤੂੰ ਭਵ ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਤਰਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰ, ਦੁੱਧ ਕਰਮ ਸ਼ੁਭ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਲੈ, ਸੁਰਤ ਸਮਾਇਣ, ਆਪਣੀ ਸੁਰਤ ਰਾਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਜਾਗ ਲਾ। ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਤੇਰੀ ਸੁਰਤ ਸ਼ਬਦ ਜੁੜੀ ਹੋਵੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦੁੱਧ ਕਰਮ ਫੁਰ ਸੁਰਤ ਸਮਾਇਣ, ਇਹਨੂੰ ਸੁਰਤ ਰਾਹੀਂ ਜਾਗ ਲਾਵੀਂ। ਹੋਏ ਨਿਰਾਸ ਜਮਾਵੋ, ਹੋਏ ਨਿਰਾਸ਼ ਜਮਾਵੋ, ਤੂੰ ਉਪਰਾਮ ਹੋ ਜਾ, ਨਿਰਲੇਪ ਹੋ ਜਾਏ, ਵਾਸ਼ਨਾ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਕੇ ਜਮਾਵੀਂ। ਜਪੋ ਤਾਂ ਏਕੋ ਨਾਮਾ। ਫਿਰ ਹੁਣ ਇਸ ਦੁੱਧ ਨੂੰ ਰਿੜਕਣਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਪੋ ਤਾਂ ਏਕੋ ਨਾਮਾ। ਜੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਭਾਂਡੇ 'ਚ ਤਤ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਕੇਵਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪੋ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਪਣਾ। ਜਪੋ ਤਾਂ ਏਕੋ ਨਾਮਾ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਕਰੋ। ਅਵਰ ਨਿਰਾਫਲ ਕਾਮਾ। ਉਸ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਿੰਨੇ ਤੂੰ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਕਰ ਰਹੇ, ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਕਰਮ ਤੂੰ ਪੱਥਰ ਪੂਜ ਰਹੇ, ਵਰਤ ਰੱਖ ਰਹੇ, ਜਿੰਨੇ ਕਰਮ ਤੂੰ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਕਰੇਗਾ, ਸੱਚ ਇਹ ਵੇ ਉਹ ਨਿਰਾਫਲ ਕਾਮਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਸਾਰਥਕ ਹੈ, ਤੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪ, ਜਿਹਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬਹੁ ਸ਼ਾਸਤਰ ਬਹੁ ਸਿਮਰਤੀ, ਪੇਖੇ ਸਰਬ ਢੰਡੋਲ, ਪੂਜ ਸੁਨਾਈ ਹਰ ਹਰੇ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਅਮੋਲ। ਜਪੋ ਤਾਂ ਏਕੋ ਨਾਮਾ, ਅਵਰ ਨਿਰਾਫਲ ਕਾਮਾ। ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਸਾਰੇ ਕਰਮ ਨਿਰਫਲ ਹਨ। ਰਹਾਉ। ਇਹ ਦੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਕਾਂ ਨੇ, ਜਪੋ ਤਾਂ ਏਕੋ ਨਾਮਾ, ਅਵਰ ਨਿਰਾਫਲ ਕਾਮਾ, ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਸ ਚੌਪਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਾਉ ਦੇ ਬਚਨ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਹੋ ਮਨ ਈਟੀ ਹਾਥ ਕਰੋ ਫੁਨ। ਇਹ ਮਨ ਈਟੀ ਹਾਥ ਕਰੋ, ਇਸ ਮਨ ਨੂੰ ਇਟੀਆਂ ਬਣਾ। ਗੁਰਮੁਖੋ ਇਸ ਉਦਾਹਰਨ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਮਝਿਓ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਨੇਤਰੋ ਆਉਣਾ, ਅੱਗੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਚਲੋ ਸ਼ਬਦ ਪੂਰੀ ਤੁਕ ਪੜ੍ਹਦੇ। ਇਹੋ ਮਨ ਈਟੀ ਹਾਥ ਕਰੋ ਫੁਨ, ਨੇਤਰੋ ਨੀਂਦ ਨਾ ਆਵੇ। ਇਹੋ ਮਨ ਈਟੀ ਹਾਥ ਕਰੋ ਫੁਨ, ਨੇਤਰੋ ਨੀਂਦ ਨਾ ਆਵੇ। ਨੇਤਰੋ, ਨੇਤਰੋਂ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਬਿੰਦੀ ਲਾ ਕੇ ਪਾਠ ਕਰਾਂਗੇ ਨੇਤਰੋਂ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਅਨਰਥ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇੱਥੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇਤਰੋ ਤੇ ਖਾਹੇ ਨੂੰ ਔਂਕੜ ਲਾ ਕੇ ਸੰਬੋਧਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸਲ 'ਚ ਕੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਬੀਬੀਆਂ ਦੁੱਧ ਰੜਕਦੀਆਂ ਸਨ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮਧਾਣੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਫੁੱਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਲੱਕੜ ਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਮਧਾਣੀ ਕਹਿ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਲੱਕੜ ਦਾ ਡੰਡਾ, ਉਹਦੇ 4 ਚਫੇਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਸਾ ਲਪੇਟਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਰੱਸਾ, ਉਹਦੇ 2 ਸਿਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਉਹਦੇ ਦੋਵਾਂ ਸਿਰਿਆਂ ਤੇ ਨਿੱਕੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਲੱਕੜ ਦੀਆਂ ਇੱਟੀਆਂ ਗੁੱਲੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣਿਓ, ਉਹ ਨੇਤਰਾ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਜਿਹੜੀ ਰੱਸੀ ਨਾਲ ਇੱਟੀ ਵੱਜੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਰੱਸੀ ਮਧਾਣੀ ਦੇ ਡੰਡੇ ਦੇ 4 ਚਫੇਰੇ ਲਪੇਟੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਂਡੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਦੁੱਧ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਜਾਗ ਲਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬੀਬੀ ਦੁੱਧ ਰਿੜਕਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਟੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੀ। ਲੱਕੜ ਦੀਆਂ ਇੱਟੀਆਂ ਖੱਬੇ ਸੱਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਦੁੱਧ ਰਿੜਕਦੀ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਮੱਖਣ ਬਾਹਰ ਨਾ ਆ ਜਾਏ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੱਕੜ ਦੀਆਂ ਇੱਟੀਆਂ ਨਹੀਂ ਤਿਆਗਦੀਆਂ।
ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਤੇਰਾ ਅੰਦਰ ਟੇਕ ਕੇ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਮੰਥਨ ਕਰਕੇ ਨਾਮ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਨਾਮ ਜਪਦਿਆਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਕੜੀ ਜਿਵੇਂ ਲੱਕੜ ਦੀਆਂ ਇੱਟੀਆਂ ਪਕੜੀਆਂ। ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ, ਇਹੋ ਮਨ ਈਟੀ ਖਾਤ ਕਰੋ, ਇਸ ਮਨ ਰੂਪੀ ਇੱਟੀਆਂ ਨੂੰ ਹੱਥ 'ਚ ਪਕੜੋ। ਫੁਨ ਨੇਤਰੋ ਨੀਂਦ ਨਾ ਆਵੇ, ਨੇਤਰੋ ਦਰ ਤੇ ਨੇਤਰਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਆਲਸ ਦੀ ਨੀਂਦ ਨਾ ਆਵੇ। ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਨਾਮ ਜਪਣ ਲੱਗਾ ਤੈਨੂੰ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਨੀਂਦ ਨਾ ਤੰਗ ਕਰੇ। ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਅਰਥ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਇਬਾਦਤ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਹੈ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਮਾਇਆ ਦੀ ਨੀਂਦ ਨਾ ਸਤਾਵੇ। ਇਹ ਤੇਰਾ ਨੇਤਰਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮਨ ਰੂਪੀ ਇੱਟੀਆਂ ਘੁੱਟ ਕੇ ਪਕੜ। ਰਸਨਾ ਨਾਮ ਜਪੋ ਤਬ ਮਥੀਐ, ਰਸਨਾ ਨਾਮ ਜਪੋ ਤਬ ਮਥੀਐ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਟੀਆਂ ਪਕੜ ਕੇ ਨੇਤਰੇ ਨਾਲ ਰੱਸੀ ਨਾਲ ਮਧਾਣੀ ਰਿੜਕੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਦੁੱਧ, ਤੇਰੀ ਰਸਨਾ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਮਧਾਣੀ ਬਣ ਜਾਏ, ਇਹ ਲੱਕੜ ਦਾ ਫੁੱਲ ਬਣ ਜਾਏ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਮਧਾਣੀ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਦੀ, ਚਾਟੀ ਚ ਪਾਇਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਰਿੜਕਣ ਨਾਲ ਦੁੱਧ ਵਿੱਚੋਂ ਮੱਖਣ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਤੇਰਾ ਸਵਾਸ ਅੰਦਰ ਜਾਏ ਬਾਹਰ ਜਾਏ, ਤੇਰੀ ਜ਼ਬਾਨ ਮਧਾਣੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਪੇ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੇਰਾ ਅੰਦਰ ਰਿੜਕਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਮਨ ਈਟੀ ਖਾਤ ਕਰੋ, ਫੁਨ ਨੇਤਰੋ ਨੀਂਦ ਨਾ ਆਵੇ, ਰਸਨਾ ਨਾਮ ਜਪੋ ਤਬ ਮਥੀਐ। ਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਇਨ ਬਿਦ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਾਵਹੁ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁੱਧ ਵਿੱਚੋਂ ਮੱਖਣ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਸਰੀਰ ਰੂਪੀ ਭਾਂਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਿਕਲੇਗਾ। ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਪਿਆ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ। ਇਹ ਜੁਗਤ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦੀ। ਮਨ ਸੰਪਟ ਜਿਤ ਸਤ ਸਰ ਨਾਵਣ। ਮਨ ਸੰਪਟ, ਸੰਪਟ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ੀ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ ਡੱਬਾ। ਕਈ ਕਰਮਕਾਂਡੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਡੱਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠਾਕੁਰ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਪੱਥਰ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਕਹਿਣਗੇ, ਠਾਕੁਰ ਕਹਿਣਗੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਰੂਪੀ ਸੰਪਟ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਡੱਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਟਿਕਾ ਕੇ ਰੱਖ। ਸੁਣ ਇਸ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ। ਮਨ ਸੰਪਟ, ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਨਿੱਕੇ ਜਿਹੇ ਡੱਬੇ ਵਿੱਚ ਠਾਕੁਰ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਪੱਥਰ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਪਾਰ ਰੱਬ ਸਮਝ ਕੇ ਉਹ ਪੂਜਦੇ ਨੇ, ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਮਨ ਡੱਬਾ ਬਣਾ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਟਿਕਾ ਦੇ। ਇਸ ਡੱਬੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੂੰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਿੱਥੇ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਪਾਵਨ ਪਾਤੀ ਤ੍ਰਿਪਤ ਕਰੇ। ਮਨ ਸੰਪਟ ਜਿਤ ਸਤ ਸਰ ਨਾਵਣ। ਸਤ ਸਰ ਨਾਵਣ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਸੱਚ ਦਾ ਸਰੋਵਰ, ਸਤ ਸੰਗਤ ਰੂਪੀ ਸਰੋਵਰ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੀ। ਭਾਵਨ ਪਾਤੀ ਤ੍ਰਿਪਤ ਕਰੇ। ਭਾਵਨ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਭਾਵਨਾ, ਸ਼ਰਧਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੋ ਤੁਕਾਂ ਨੇ ਨਾ ਜੀ, ਇਹ ਦੁੱਧ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਨੇ। ਪਹਿਲੀ ਸੀ ਭਾਂਡਾ, ਦੁੱਧ, ਜਾਗ, ਮਧਾਣੀ, ਨੇਤਰਾ, ਇੱਟੀਆਂ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਗੁਰਦੇਵ ਆਤਮਿਕ ਪੂਜਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਡੱਬਾ ਬਣਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਟਿਕਾ ਤੇ ਸਤ ਦੇ ਸਰੋਵਰ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰ। ਤੇ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ ਜੀ, ਪੱਤਰ ਤੋੜ ਕੇ ਰੁੱਖ ਦੇ ਭੇਟਾ ਰੱਖਦਾ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਵਨ ਪਾਤੀ ਤ੍ਰਿਪਤ ਕਰੇ। ਤੂੰ ਭਾਵਨਾ ਦੇ, ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਪੱਤਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ, ਬਾਹਰ ਦੇ ਪੱਤੇ ਫੁੱਲ ਨਹੀਂ। ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਤਰ ਅਤੁੱਟ ਸ਼ਰਧਾ ਆਪਣੇ ਇਸ਼ਟ ਪ੍ਰਤੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਪੱਤਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈ, ਤ੍ਰਿਪਤ ਕਰੇ। ਤੂੰ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਰਿਝਾਈ। ਪੂਜਾ ਪ੍ਰਾਣ ਸੇਵਕ ਜੇ ਸੇਵੇ। ਹੁਣ ਠਾਕੁਰ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਪੱਤੇ ਵੀ ਹੋ ਗਏ, ਤੇ ਭੇਟਾ ਕੀ ਰੱਖਾਂਗੇ? ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਪੂਜਾ ਪ੍ਰਾਣ ਸੇਵਕ ਜੇ ਸੇਵੈ। ਪੂਜਾ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ, ਫੁੱਲ ਨਹੀਂ, ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ, ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ। ਤੂੰ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰ, ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਦੀ ਭੇਟਾ ਤੂੰ ਚਾੜ ਦੇ। ਪੂਜਾ ਪ੍ਰਾਣ ਸੇਵਕ ਜੇ ਸੇਵੇ। ਜੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਣਾ ਰੂਪੀ ਤੂੰ ਭੇਟਾ ਪੂਜਾ ਵਿੱਚ ਦੇ ਦੇਵੇਂ। ਇਨ ਬਿਦ ਸਾਹਿਬ ਰਬਤ ਰਹੈ। ਇਨ ਬਿਦ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ, ਰਵਤ ਰਹੇ। ਜੇ ਤੂੰ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅੰਦਰ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰੇਗਾ, ਤੂੰ ਨਿਰੰਤਰ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਕਰੇਗਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਅੱਜ ਹਜ਼ੂਰ ਦਾ ਆਗਮਨ ਗੁਰਪੁਰਬ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਇਸ ਪੁਰਬ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ
ਗੁਰਬਾਣੀ ਰਾਹੀਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੱਥ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹੀ ਨੇ। ਅੱਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪੁਰਬ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਿਆਂ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸੁਣੇ, ਕਿਉਂਕਿ 2 ਤੁਕਾਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਦੀਆਂ, ਉਹ ਮੈਂ ਸਮਾਪਤੀ ਤੇ ਕਰਾਂਗਾ ਅਰਥ, ਤੇ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਜੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਮੰਜੀ ਸਾਹਿਬ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀਵਾਨ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਗੁਰਮਖੋ ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਰੋਲ ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦੇ ਦਰ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਅਖਰੀ ਅਰਥ ਦਾ ਨੇਮ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਭਾਇਆ ਕਿ 2 ਤੁਕਾਂ ਸਿਰਫ ਆਪਾਂ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ, ਸਾ ਧਰਤੀ ਭਈ ਖਰਿਆਵਲੀ, ਜਿੱਥੇ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਬੈਠਾ ਆਏ, ਸੇ ਜੰਤ ਭਏ ਖਰਿਆਵਲੇ, ਜਿਨੀ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਪਿਤਾ ਧੰਨ ਧੰਨ ਕੁਲ। ਸਿਰਫ ਉੱਤੇ ਸੀ ਸਾ ਧਰਤੀ ਬੋਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਪਿਤਾ ਧੰਨ ਧੰਨ ਕੁਲ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਸੋ ਜਨਨੀ ਜਿਨ ਗੁਰੂ ਜਣਿਆ ਮਾਏ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਅਰਾਧਿਆ, ਆਪ ਤਰਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਡਿਠਾ ਤਿਨਾਂ ਲੈ ਛਡਾਏ। ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਗੁਰਦੇਵ ਦਾ ਪੁਰਬ ਹੋਵੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਧਰਤੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਜਿਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਸੋਢੀ ਸੁਲਤਾਨ, ਜਿਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਮੁਤਾਬਕ ਦੀਨ ਦੁਨੀ ਦਾ ਥੰਮ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ, ਜਿਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਹਜ਼ੂਰ ਦਾ ਆਗਮਨ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਧਰਤੀ ਦਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ 2 ਵਾਰੀ ਜ਼ਿਕਰ ਆਇਆ ਹੈ। ਬੇਨਤੀ ਸੁਣੋ, 2 ਵਾਰੀ ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਇਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਨਾਮ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਲਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਉਸ ਧਰਤੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸ਼ਲੋਕ 12 ਤੇ ਵਧੇਕ ਹੈ, ਲਾਹੌਰ ਸ਼ਹਿਰ ਜ਼ਹਿਰ ਕਹਿਰ ਸਵਾ ਪਹਿਰ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਪਿਤਾ ਬਾਬਾ ਹਰਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਮਾਤਾ ਦਇਆ ਕੌਰ ਜੀ ਦੀ ਕੁੱਖ ਵਿੱਚੋਂ ਲਾਹੌਰ ਚੂਨਾ ਮੰਡੀ ਮੇਰੇ ਸੋਢੀ ਸੁਲਤਾਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਆਗਮਨ ਹੋਇਆ। ਅਸੀਂ ਸੁਬਾਹ ਸੁਣਿਆ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਜੀ ਵੀ ਔਰ ਉਹ ਧਰਤੀ ਵੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਲਾਹੌਰ ਸ਼ਹਿਰ ਜ਼ਹਿਰ ਕਹਿਰ ਸਵਾ ਪਹਿਰ। ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਵਿਦਵਾਨ ਟੀਕਾਕਾਰ 2 ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਰਦੇ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਰਥ ਕੀਤੇ, ਲਾਹੌਰ ਸ਼ਹਿਰ ਜ਼ਹਿਰ ਕਹਿਰ ਸਵਾ ਪਹਿਰ, ਕਿ ਲਾਹੌਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਸਵਾ ਪਹਿਰ ਰਾਤ ਰਹਿੰਦਿਆਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਲਾਹੌਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਜੀਵ ਦੇ ਚਸਕੇ ਦੇ ਲਈ ਮਾਸ ਦੀ ਖਾਤਰ ਜੀਵ ਘਾਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਸੱਚ ਇਹ ਵੇ ਸਵਾ ਪਹਿਰ ਰਾਤ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਜਦੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਹਿਰ ਘੁਲਦਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਇਹ 4-6 ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਇਹ ਪਦਾ ਹੈ, ਲਾਹੌਰ ਸ਼ਹਿਰ ਜ਼ਹਿਰ ਕਹਿਰ ਸਵਾ ਪਹਿਰ। ਅੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਲਿਖਦੇ ਆ ਮਹੱਲਾ 3, ਲਾਹੌਰ ਸ਼ਹਿਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਿਫਤੀ ਦਾ ਘਰ। 2 ਵਾਰੀ ਇਹ ਧਰਤੀ ਆਈ। ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਵਿਦਵਾਨ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਲੋਕ ਹੈ ਉਹਦਾ ਸ਼ਬਦਾਰਥ ਵਾਲੇ ਇਹ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬਾਬਰ ਦਾ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਉੱਥੇ ਕਤਲੋਗਾਰਤ ਹੋਈ। ਸੱਚ ਇਹ ਵੇ ਸਵਾ ਪੈਰ ਉੱਥੇ ਕੱਟਾ ਵੱਡੀ ਹੋਈ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਹਿਰ ਵਰਤਿਆ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਅਰਥ ਦਾਸ ਨੇ ਆਰੰਭ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ। ਫਿਰ ਲਾਹੌਰ ਕੇਵਲ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਕਿ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦੇ ਆਗਮਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਵਲ ਸ਼ਹਿਰ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਸਤ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਇਬਾਦਤ। ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਲਾਹੌਰ ਸ਼ਹਿਰ ਨਹੀਂ ਕੇਵਲ, ਹੁਣ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਿਫਤੀ ਦਾ ਘਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਉਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਨਾਮ ਲਾਹੌਰ ਹੈ, ਚੂਨਾ ਮੰਡੀ ਹੈ। ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਪਿਤਾ ਹਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ, ਮਾਤਾ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਮਾਤਾ ਦਇਆ ਕੌਰ ਜੀ ਨੇ। ਗੁਰਮੁਖੋ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਟਿਕਾਜ ਬਣਾਇਓ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਰਸ ਬਖਸ਼ ਦੇਣ ਸਾਨੂੰ ਟਿਕਾਜ। ਪਿਤਾ ਬਾਬਾ ਹਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ, ਮਾਤਾ ਦਇਆ ਕੌਰ ਜੀ ਨੇ ਸਨ 1534 ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦਾ ਆਗਮਨ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਦਾਸ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਆਗਮਨ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਉਮਰ 65 ਸਾਲ ਦੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਆਦਿ ਗੁਰੂ ਜੀ 65 ਸਾਲ ਦੇ ਨੇ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਉਸ ਵਕਤ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਰਹਿਮਤਾਂ ਵਰਤਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ 2 ਸਾਲ ਹੋਏ ਨੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਆਗਮਨ ਹੋ ਰਿਹਾ। 1534 ਨੂੰ ਲਾਹੌਰ ਆਗਮਨ, ਤੇ 1534 ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇ ਬਾਬਾ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਉਹ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਨੇ। 1534 ਨੂੰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਤਕਰੀਬਨ ਉਸ ਵਕਤ 55 ਸਾਲ ਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦਾ ਆਗਮਨ ਹੋਇਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਹ ਪਿੰਡ ਬਾਸਰ ਕੇ ਨੇ, ਉਹ ਉਸ ਵਕਤ ਤੀਰਥਾਂ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕਿਤਨੀ ਸਵਾਦਲੀ ਬਾਤ ਹੈ ਕਿ 4 ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਜੋਤ ਵਰਤਨੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਬਾਬਾ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਬਾਸਰ ਕੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਆਗਮਨ ਹੋਇਆ। 1534 ਨੂੰ 2 ਸਾਲ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਮਾਤਾ ਦਇਆ ਕੌਰ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਪਿਲਾਇਆ, ਉਹਦੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਸਭ ਜਾਣਨੇ ਖਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਸੀ, ਤੇ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਮਾਤਾ ਦਇਆ ਕੌਰ ਜੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸੱਦਾ ਆਇਆ ਅਕਾਲ ਚਲਾਣਾ ਕਰਕੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਪਿਤਾ ਨਾਲ ਜਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, 2 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਸੰਸਾਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੈ। ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਪਾਲਣਾ ਆਰੰਭ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। 7 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਹੋਈ, ਤੇ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਪਿਤਾ ਬਾਬਾ ਹਰਦਾਸ ਜੀ ਵੀ ਅਕਾਲ ਚਲਾਣਾ ਕਰਕੇ। ਮੈਂ ਆਪ ਨੂੰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਅਸੀਂ ਹਰ ਸਾਲ ਰਿਪੀਟ ਕਰਨੇ ਆ, ਪਰ ਇਸ ਅਸਥਾਨ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ, ਇਹ ਸਾਖੀ ਸੁਣਾਣੀ ਅਤ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਹਰ ਸਾਲ ਸੁਣਾਣੀ ਪੈਗੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਪਿਤਾ 7 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਨੇ ਤੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਚਲੇ ਗਏ। ਨਾਨੀ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਦੋਤੇ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਤਵਾਰੀਖ ਮੁਤਾਬਕ ਘਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਕੋਈ ਇਤਨੀ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਘਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਪਤਲੀ ਸੀ, ਰੋਟੀ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਵਸੀਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਦਾ। ਤੇ ਨਾਨੀ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਤੇ ਘੁੰਗਣੀਆਂ ਉਬਾਲੀਆਂ, ਤੇ ਉਹ ਛਿੱਕੂ ਵਿੱਚ ਨਿੱਕੀ ਟੋਕੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਤੇ ਸੱਚ ਇਹ ਵੇ ਮੇਰਾ ਸੋਢੀ ਸੁਲਤਾਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪਣੇ ਸੀਸ ਤੇ ਘੁੰਗਣੀਆਂ ਵਾਲੀ ਰੱਖ ਕੇ ਟੋਕਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਹੌਰ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਘੁੰਗਣੀਆਂ ਵੀ ਵੇਚੀਆਂ। ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇਨਕਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। 7 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਜਿਹਦੀ ਆਰਬਲਾ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਆਰਬਲਾ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਕੀਰਤਨੀਏ ਆਪਾਂ ਵੀ ਮੰਗਲ ਕੀਤਾ, ਸੱਚ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦਾ ਜੀਵਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਾਮਾਤ ਹੈ। ਉਸ ਉਮਰ 'ਚ ਮਹਾਰਾਜ ਘੁੰਗਣੀਆਂ ਵੇਚਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਕੋਈ ਖਰੀਦ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਮਜ਼ਾਕ ਵੀ ਉਡਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਪਰਸੋਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਪਰਸੋਂ ਕੇ ਚੌਥ, ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਸੁੱਖ ਆਵੇ ਤੇ ਲੋਕ ਜੈਲਸ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਦੁੱਖ ਆਵੇ ਤੇ ਲੋਕ ਟਿਚਰਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ। ਸੁੱਖ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਈਰਖਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਦੁੱਖ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਮੁਸਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਬਸ ਇੰਨਾ ਸਮਝੋ, ਜਦੋਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਮੁਸਕਰਾਹਟ ਹੋਵੇਗੀ, ਈਰਖਾ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਥਰੂ ਸੱਟਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਅਥਰੂ ਆ ਜਾਣਗੇ, ਈਰਖਾ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਖਾਸੇ ਨਿਕਲਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਘੁੰਗਣੀਆਂ ਵੇਚਦੇ ਆ, ਪਰ ਸ਼ਰੀਕੇ ਬਰਾਦਰੀ ਵਿੱਚੋਂ, ਹਾਲਾਂ ਉਹ ਖੂਨ ਹੋਰ ਵੀ ਸੋਢੀਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਾਹ ਨਹੀਂ ਪਕੜੀ। ਨਾਨੀ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿਤਨਾ ਕੁ ਸਮਾਂ ਰਾਮਦਾਸ ਇੱਥੇ ਰਹੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਬੇਟਾ ਆਪਾਂ ਹੁਣ, ਮੈਂ ਵਡੇਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹਾਂ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਮਾਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾਂਗੀ। ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰ, ਚੱਲ ਆਪਾਂ ਘਰ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਬਾਸਰ ਕੇ ਪਿੰਡ ਚਲੇ ਜਾਈਏ, ਉੱਥੇ ਨਾਨਕਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ,
ਸਾਡੇ ਵਿਦਵਾਨ ਇਹਨੂੰ ਬੜੇ ਬਰਾਗਮਈ ਤੇ ਦਰਦਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਿਖਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਇਹ ਭਾਵਕ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਤੇ ਭਿੱਜੇ ਹੋਏ ਹਿਰਦਿਆਂ ਦੇ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਸ਼ਬਦ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਸ ਵਕਤ ਨਾਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਏ, ਬੱਚੇ ਨੇ ਨਾ, ਬਾਲ ਅਵਸਥਾ ਹੈ, ਕੱਪੜੇ ਨਾਨੀ ਨੇ ਜੋ ਕੁਛ ਸੀ ਘਰ 'ਚ ਸਾਂਭ ਦਿੱਤਾ, ਇੱਕ ਪੋਟਲੀ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੀ ਦੋਤੇ ਦੀ ਬੰਨ ਲਈ। ਤੇ ਸੱਚ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਚੂਨਾ ਮੰਡੀ ਆਪਣੀ ਧੀ ਔਰ ਦਮਾਦ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਉਸ ਬੁੱਢੜੀ ਮਾਈ ਨੇ ਤਾਲਾ ਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਚਾਬੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ, ਕੋਈ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ। ਚੱਲ ਪਏ ਨਾਨੀ ਤੇ ਦੋਤਰਾ ਉੱਥੋਂ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਸਿੱਖ ਵਿਦਵਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਸਮਾਂ ਤੇ ਹੋਣੀ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇਖਦੀ ਪਈ। ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਜ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਕਿ ਬਾਬਾ ਹਰਦਾਸ ਦਾ ਬੇਟਾ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਅੱਜ ਸਮੇਂ ਦੀ ਖੇਡ ਹੈ। ਘੁੰਗਣੀਆਂ ਵੇਚ ਕੇ ਰੋਟੀ ਕਮਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ। ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਪੁਸ਼ਤੈਨੀ ਘਰ ਨੂੰ ਤਾਲਾ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕੱਪੜੇ ਬੁਚਕੀ ਵਿੱਚ ਗੱਠੜੀ 'ਚ ਬੰਨ ਕੇ ਚੱਲ ਪਏ ਨੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਮਹੱਲੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਬਰਾਦਰੀ ਵਿੱਚੋਂ, ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਰੀਕੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣ ਆਇਆ ਕਿ ਮਾਂ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਦੋਤੇ ਨੂੰ ਨਾਲ ਜਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਏ ਚਾਚੇ ਜੀ ਜੰਮੇ ਖਾਂ, ਅਸੀਂ ਪਰਿਵਾਰ ਖਾਂ, ਅਸੀਂ ਪਾਲ ਲਾਂਗੇ। ਸੱਚ ਇਹ ਉਹ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਂ ਵੇਖ ਕੇ ਹੱਸਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਮਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅੱਜ ਜਿਸ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨੂੰ ਤਾਲਾ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸੋਢੀ ਅੱਜ ਬਾਤ ਪੁੱਛਣ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਸਮੇਂ ਦਾ ਗੇੜ ਹੈ, ਕਦੀ ਇਸ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਲੋਕ ਮੱਥੇ ਟੇਕਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁੱਛਣ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਇਹ ਸੋਢੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜ ਮਸਤਕ ਤੇ ਲਾਣਗੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੁਣਿਓ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਆਓ ਸੁਰਤ ਨਾਲ ਤੁਰੋ। ਆਪਾਂ ਉੱਥੋਂ ਤੁਰ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ ਜਿੱਥੇ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਜਾਇਆ ਹੈ। ਨਾਨੀ ਦੋਤਾ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਚੱਲ ਪਏ, ਬਾਸਰ ਕੇ ਪਿੰਡ ਆਏ ਨੇ। ਕੁਝ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦਾ ਮਤ ਹੈ ਕਿ ਉਦੋਂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਕੋਲ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਤ ਮੁਤਾਬਕ ਉੱਥੇ ਆਏ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਸਾਰੇ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਧੀ ਚਲੀ ਗਈ, ਦਮਾਦ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਦੋਤੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਈ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕ ਹਮਦਰਦੀ ਲਈ ਆਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੇ ਗੁਰਤਾ ਪਦ ਤੇ ਅਸੀਲ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਆਏ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਸ ਤੇ ਹਮਦਰਦੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ। ਸਮੇਂ ਦਾ ਗੇੜ ਆਇਆ। ਸੱਚ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਦੀਨ ਦੁਨੀ ਦਾ ਥੰਮ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਬਾਸਰ ਕੇ ਤੋਂ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਗਏ। ਤੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਆਪ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾ ਦਿਆਂ, ਸਿਰਫ ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸਾਰੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ। ਕਦੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਤੇ ਮਾੜਾ ਵਕਤ ਆਇਆ ਵੇਖ ਕੇ ਹੱਸਿਓ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਕਤ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਅੱਖਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਾੜਾ ਵਕਤ ਵੇਖ ਕੇ ਹੱਸਾਂਗੇ ਤੇ ਸਮਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਹੱਸਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਪਹਿਚਾਣ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਮਾੜਾ ਵਕਤ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹੜੇ ਮਾੜੇ ਵਕਤ ਕਿਸੇ ਦੇ ਲਈ ਹੱਸਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਨਾ ਉਡਾਈਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆ ਗਏ ਤੇ ਮੈਂ ਪਰਸੋਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਸ ਮਿਲਣੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਸਾਡੇ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਮੁਖ ਦੇਖ ਗਰੂ ਸੁਖ ਪਾਇਓ। ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ, ਸਿਰਫ ਇਸ ਮਿਲਣੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਭੱਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਗੁਰੂ ਮੁਖ ਦੇਖ ਗਰੂ ਸੁਖ ਪਾਇਓ, खुती जो प्यास पीयूष पिवन की बांचत सिद्ध को विद मिलायो, पूर्ण पवमन ठौर बसो रस बासन स्यो जो जंग जिसतायो, गोबिंद वाल गोबिंद पुरीसम जलन तीर विपास बनायो, गयो दुख दूर बरखन को प्यारियो। कई सालों का दुख निकल गया जी, गयो दुख दूर बरखन को, सो गुरु मुख देख गरु सुख पायो। धन गुरु रामदास उन्होंने दे सिर ते गुरु अमरदास ने हथ रख दिता। अज भाई साहब ने यह सवैया पढ़िया, भाई गुरमीत सिंह उन्होंने समरथ गुरु सिर हाथ धरियो, गुर कीनी कृपा हर नाम दियो। धन गुरु अमरदास जी ने सीस ते हाथ रख दिता गुरु रामदास ते। प्यारियो, नानी कुछ विद्वान कहते आ गोइंदवाल टिकदी है, पर जदों अंतला समा आउंदा है, अंतला वक्त आउंदा है,
सच ਇਹ ਵੇ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਮਾਂ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਸਿਰ ਪਹਿਚਾਨਿਆ ਸੀ। 7 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਸੀ ਪਿਤਾ ਜੀ ਚਲੇ ਗਏ। ਅੱਜ ਮਾਂ ਤੇ ਬਾਪ ਵਾਲਾ ਪਿਆਰ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਸਾਰੇ ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਆਪਾਂ, ਕੋਈ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਬਾਕੀ ਖੂਨ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਗੋਇੰਦਵਾਲ। ਇੱਕ ਨਾਨੀ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਸਹਾਰਾ ਹਨ ਕੂਚ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਸੱਚ ਇਹ ਵੇ ਉਹਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਿਓ, ਇਸ ਬੱਚੇ ਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਚਲੇ ਗਏ ਆ, ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਚੱਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਧੀ ਤੇ ਰੁਕੜਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਿਓ। ਸੁਣਿਓ ਇਸ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ, ਇਸ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਿਓ, ਇਸ ਦੀ ਬਾਂਹ ਤੁਸੀਂ ਪਕੜ ਲਿਆ ਜੇ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਹੱਥ ਰੱਖਿਓ, ਇਹਦੀ ਬਾਂਹ ਤੁਸੀਂ ਪਕੜ ਲਿਓ। ਮਿਹਨਤੀ ਬੜਾ ਹੈ, ਇਹ ਪਿਤਾ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਘੁੰਗਣੀਆਂ ਵੇਚ ਕੇ ਆਪਣੀ ਰੋਟੀ ਕਮਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਮਿਹਨਤੀ ਬੜਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਕਿਰਤ ਤੇ ਮਿਹਨਤ ਵਿੱਚ ਲਾ ਲਿਆ ਜੇ। ਅਗਲਾ ਬਚਨ, ਤੁਸੀਂ ਨਿਮਾਣਿਆਂ ਦੇ ਮਾਣ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਨਿਥਾਵਿਆਂ ਦੇ ਥਾਂ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਨਿਓਟਿਆਂ ਦੀ ਓਟ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਨਿਤਰਾਂ ਦੀ ਧਿਰ ਹੋ। ਸੱਚ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਇਹਦੇ ਤੇ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਬੱਚੇ ਦੇ ਓਟ ਵੀ ਬਣਿਓ, ਮਾਣ ਵੀ ਬਣਿਓ, ਧਿਰ ਵੀ ਬਣਿਓ, ਆਸਰਾ ਵੀ ਬਣਿਓ। ਮੇਰਾ ਮਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੁਣਦੇ ਹੋਣਗੇ ਸਭ ਕੁਝ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਬੋਲ ਬੇਨਤੀ ਦੇ ਸੁਣੇ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕਰੁਣਾ ਭਰੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਰਾਮਦਾਸ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ। ਮੈਂ ਗੁਰਮੁਖੋ ਰਾਮਦਾਸ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੀ ਕਹਿਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਆਗਮਨ ਪੁਰਬ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਬਾ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਕਹੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਨੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਮਾਈ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਏ ਇਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਿਓ, ਇਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਹੱਥ ਹੈ। ਰਹਿੰਦੀ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ ਇਹਨੇ ਅਣਗਿਣਤ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਕਈਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਤੂੰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਮਾਈ ਇਹਦੀ ਬਾਂਹ ਪਕੜਿਓ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਸੱਚ ਇਹ ਵੇ ਸਮਾਂ ਆਏਗਾ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਰਾਮਦਾਸ ਪਕੜਿਆ ਕਰੇਗਾ। ਤੂੰ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹਦੀ ਰੋਜ਼ੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਿਓ, ਪਰ ਸੱਚ ਇਹ ਵੇ ਇਹ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖੇਗਾ, ਇਹ ਬਾਹਾਂ ਪਕੜੇਗਾ। ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਘਰ ਰੋਟੀ ਵੀ ਨਾ ਪੱਕਦੀ ਹੋਵੇ, ਇਹਦੇ ਦਰ ਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਜਾ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਇਹ ਅਤ ਕਥਨੀ ਨਹੀਂ, ਸੋਮੇ ਸ਼ਾਹ ਵਰਗਾ ਬੰਦਾ, ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਘਰ ਰੋਟੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੱਕਦੀ ਪਈ ਤੇ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸਰੋਵਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਰਮੰਦਰ ਮੈਂ ਕੱਲ ਵੀ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ, ਬਾਅਦ ਚ ਬਣਿਆ, ਸਰੋਵਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਛਾਬੜੀ ਲਾਈ, ਮਹਾਰਾਜ ਉਹ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤੇ 5ਵੇਂ ਦਿਨ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਜ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਹੋਏ, ਸੇਵਾ ਚ ਲੈ ਲਓ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਹੀਂ, ਆ ਪਿਛਲੇ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤੂੰ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਆਇਆ ਸੈਂ? ਕਹਿੰਦਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ, ਮੈਂ ਢਿੱਡ ਦੀ ਖਾਤਰ ਆਇਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਹੱਸ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾਮ ਕੀ? ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਮੈਂ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੋਮਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸੋਮਾ ਸ਼ਾਹ, ਗੁਰੂ ਕਾ ਸ਼ਾਹ, ਬੇਪਰਵਾਹ, ਜਾਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇਰੀਆਂ ਔਲਾਦਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਹ ਕੋ ਨਾ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਬਸ ਇਹ ਗੱਲ ਚੇਤੇ ਰੱਖੀ, ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਬੂਹੇ ਨੂੰ ਕਦੀ ਨਾ ਭੁੱਲੀ ਜਿੱਥੋਂ ਤੇਰੀ ਝੋਲੀ ਚ ਦਾਤ ਪਈ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਸਿਰਾਂ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖੇਗਾ, ਇਹ ਬਾਹਾਂ ਪਕੜਨਗੇ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਜਿਹਦਾ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਉਹਦਾ ਸਹਾਰਾ ਬਣਨਗੇ। ਸਮਾਂ ਲੰਘਿਆ ਜੀ, ਨਾਨੀ ਵੀ ਚਲਾਣਾ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਓਟ ਆਸਰਾ ਲੈ ਲਿਆ, ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਨੇਮ ਸੀ, ਮੈਂ ਪਰਸੋਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 21 ਸਾਲ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਰਹੇ ਆ। 21 ਸਾਲ ਦਾ ਵਕਤ ਬਣਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, 47 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾ ਜੀ 21 ਸਾਲ ਵਕਤ ਬਣਦਾ ਤਕਰੀਬਨ। ਉੱਥੇ ਰਹੇ, ਹੋਇਆ ਕੀ ਜੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਉੱਠਣਾ, ਉੱਠ ਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨਾ, ਜਿੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਰੋਜ਼ ਸੰਗਤ ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਝਾੜੂ ਲਾਣਾ, ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸੱਪ ਸੀ ਉਹ ਵਿਛਾਣੇ,
ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਨਾ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਜੀ ਨੇਤਰ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹ ਭਿੱਜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਆ ਗਏ, ਬਾਣੀ ਸੁਣੀ, ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇਤਰਾਂ 'ਚੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨੀਰ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਕੀਰਤਨ ਬਾਣੀ ਸੁਣਨਾ, ਘੁੰਗਣੀਆਂ ਵੇਚ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਵੀ ਕਰਨਾ, ਕਿਰਤ ਕਰਨੀ। ਅੱਜ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਬਰਤਨਾਂ ਦੀ। ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਟਿਕਾਣੇ ਆਪਣੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਬੈਠੇ ਆ ਤੇ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਮਾਤਾ ਮਨਸਾ ਦੇਵੀ ਨੇ। ਤੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਪਣੀ ਭਾਨੀ ਵਾਸਤੇ ਵਾਰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਤੁਹਾਨੂੰ, 55 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਦੀ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦਾ ਆਗਮਨ ਹੋਇਆ। 1479 ਤੇ 1534। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣਿਓ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਦੀ ਜਦੋਂ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਉਮਰ ਕਿੰਨੀ ਸੀ? 50 ਤੋਂ ਟੱਪੇ ਹੋਏ ਸਨ, 60ਵੇਂ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਨ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਜੀ ਇਸ ਉਮਰ 'ਚ ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਸ ਜਨਮ ਨੂੰ ਤੇ ਮਾਤ ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਦੇ ਤਨ ਨੂੰ ਦੁਨਿਆਵੀ ਨਾ ਸਮਝੋ। ਦੀਨ ਦੁਨੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਦਾ ਜਦੋਂ ਆਗਮਨ ਹੋਣਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਹੀ ਇਸ ਸਰੀਰ ਨੇ ਜਨਮ ਲੈਣਾ ਸੀ। ਇਹ ਧੁਰ ਦਰਗਾਹ ਤੋਂ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਸੰਜੋਗ ਨੇ। ਮਾਤਾ ਮਨਸਾ ਦੇਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਭਾਨੀ ਹੁਣ ਵਰਨ ਜੋਗ ਹੈ, ਵਿਆਹਣ ਜੋਗ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਵਰ ਲੋੜੀਏ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸੁਣ ਲਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਲੱਭਿਓ। ਬੇਨਤੀ ਸੁਣੋ, ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਉਮਰ ਦਾ, ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਸੁਭਾਅ ਦਾ, ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆ ਆਪਣੇ ਰਾਮਦਾਸ ਜਾਂਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਇਹੀ ਉਮਰ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਗੁਣ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸੁਭਾਅ। ਵੇਖੋ ਦੀਨ ਦੁਨੀ ਦਾ ਦਾਤਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮਨਸਾ ਦੇਵੀ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੀਏ, ਰਾਮਦਾਸ ਸਿਰਫ ਰਾਮਦਾਸ ਗਏ, ਇਹਦੇ ਵਰਗਾ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਹੇ ਇਹਦੇ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਿਗਰ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਜੀ ਦਾ ਨਾਤਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੰਗਣੀ ਹੋ ਗਈ, ਉਹਨੇ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ, ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਅਸੀਸਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਦਾਤਾਰ ਨੇ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਭਾਵ ਉਹੀ ਨੇ ਕਿ ਪਿਤਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਾਬਲ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਿਓ, ਸਾਨੂੰ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਦਾਜ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਗਹਿਣਿਆਂ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਬਰਤਨਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਦਾਜ ਦੇਈ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ ਚੱਲਦਾ ਹੋਵੇ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦੇ ਬਚਨ ਨੇ, ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਮੇਰੇ ਬਾਬੁਲਾ, ਹਰ ਦੇਵੋ ਦਾਨ ਮੈਂ ਦਾਜੋ, ਹਰ ਕਪੜੋ ਹਰ ਸ਼ੋਭਾ ਦੇਵੋ, ਜਿਤ ਸਵਰੈ ਮੇਰਾ ਕਾਜੋ, ਹਰ ਹਰ ਭਗਤੀ ਕਾਸ਼ ਹੋਏਲਾ, ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਦਾਨ ਦਿਵਾਇਆ, ਖੰਡ ਵਰਪੰਡ ਹਰ ਸ਼ੋਭਾ ਹੋਈ, ਇਹ ਦਾਨ ਨ ਰਲੈ ਰਲਾਇਆ। ਵਿਆਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਸੇਵਾ 'ਚ ਬਿਲਕੁਲ ਨੇਮ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟਣ ਦਿੱਤਾ। ਕਦੀ ਜਤਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਦਾ ਦਮਾਦ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਸੰਖੇਪ ਜੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਚਾਹਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਦਰ ਤੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲੈ ਆਵਾਂ ਜਿੱਥੇ ਸਵੇਰੇ ਅਸੀਂ ਦਾਤਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵੇਲੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਆ, ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਘਰ 3 ਬੇਟਿਆਂ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਗੋਇੰਦਵਾਲ। ਵੱਡੇ ਬਾਬਾ ਪਿਰਥੀ ਚੰਦ ਜੀ, ਛੋਟੇ ਬਾਬਾ ਮਹਾਦੇਵ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਸਾਡੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਸਮਾਂ ਲੰਘਦਾ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੇ ਅੰਤਲੇ ਸਮੇਂ ਚੋਲਾ ਤਿਆਗਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਚੋਲਾ ਵਟਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਭ ਦੇ ਮਨ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰਗੱਦੀ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ, ਦਮਾਦਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ, ਜਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਅਖੀਰ ਤੇ ਇੱਕ ਪਰਚਾ ਪਾਇਆ। ਉਹ ਪਰਚਾ ਥੜੇ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੀ। ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਵੱਡੇ ਦਮਾਦ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਥੜੇ ਬਣਾ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ। ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਥੜਾ ਢਵਾ ਦਿੱਤਾ, ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਵੀ ਢਵਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਢਾ ਦਿਓ, ਮੇਰੇ ਮਤਲਬ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਢਾ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਜਦੋਂ ਵੱਡੇ ਦਮਾਦ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਥੜਾ ਢਾ ਦਿਓ ਤੇ ਭਾਈ ਰਾਮਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਢਾਣਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂ? ਕਹਿੰਦਾ 3 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਮੈਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਥੜਾ ਬਣਾਇਆ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਰਬਲਾ ਯਾਦੀ ਹੋ ਗਈ ਏ।
ਜੋ ਸਵੇਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਨੇ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਧਾਰ ਢਾ ਦਿੱਤਾ। ਚੌਥਾ, ਪੰਜਵਾਂ, ਛੇਵਾਂ 7 ਦਿਨ ਥੜੇ ਬਣਾਏ। 7ਵੇਂ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਫਿਰ ਆਏ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਰਾਮਦਾਸ ਮੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਥੜਾ 7ਵੇਂ ਦਿਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ, ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਥੜਾ ਮੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕੇ। ਉਸੇ ਵਕਤ ਚਰਨ ਪਕੜ ਲਏ, ਬਿਰਹਾ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬੰਨਾ ਨਹੀਂ, ਵੱਡੇ ਦਮਾਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬੰਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਬੰਨਾ ਸਤਿਗੁਰੂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਕਰੇ, 2 ਗਲਤੀ ਕਰੇ, 3 ਕਰੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਮਾਫ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ 7 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਭੁੱਲਣਾ ਪਿਆ, ਤੇਰੇ ਵਰਗਾ ਦਾਤਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਭੁੱਲ ਨਹੀਂ ਚਤਾਰਦਾ, ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬੰਨਾ, ਤੇਰੀ ਮੱਤ ਬੜੀ ਉੱਚੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਫਰਕ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸ਼ਬਦ ਕਹੇ, ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ ਕਵੀ ਜੀ ਨੇ ਬੜੇ ਭਾਵਪੂਰਤ ਸ਼ਬਦ ਕਹੇ ਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਖਾਓ ਅਜਾਨ ਨਿਤ ਭੂਲਣ ਹਾਰੋ, ਤੁਮ ਕਿਰਪਾਲ ਨਿਜ ਬਿਰਦ ਸਮਾਰੋ, ਬਾਰ ਬਾਰ ਬਖਸ਼ਤ ਹੋ ਮੋਹੀ, ਅਪਰਾਧੀ ਅਰ ਮੂਰ ਕੋਹੀ। ਸਿੱਖ ਵਿਦਵਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ 7 ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਨੇ ਥੜੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏ। ਸੱਚ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਜੋਤ ਸੋਢੀਆਂ ਦੇ ਘਰ ਚ ਵਰਤਨੀ ਹੈ। ਇਹ 7 ਦਿਨਾਂ ਚ ਸੱਚ ਇਹ ਵੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਨੇ ਇਹ 7 ਤਖਤ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ। ਉਸੇ ਜੋਤ ਨੇ ਬਿਰਾਜਮਨ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਥੜੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਖਤ ਨੇ। ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚੋਲਾ ਬਦਲਣਾ ਹੈ ਤੇ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਅੱਜ ਇਸ਼ਨਾਨ ਬੌਲੀ ਚੋਂ ਕਰਾ ਕੇ ਲਿਆਓ। ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ, ਸੁੰਦਰ ਬਸਤਰ ਪਹਿਨਾਏ ਗਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸੱਦ ਲਿਆ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਨੇ ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਆਏ, ਭਤੀਜੇ ਵੀ ਆਏ, ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਧੀਆਂ, ਜਵਾਈ, ਦੋਤਰੇ, ਸਿੱਖ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਿਠਾਇਓ ਨੇ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇਤਰਾਂ 'ਚ ਬਿਰਹਾ ਦਾ ਨੀਰ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰੋ, ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ ਬਾਬਾ ਸੁੰਦਰ ਜੀ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰੋ, ਮੇਰੇ ਭਰਾਵੋ, ਮੇਰੇ ਸਿੱਖੋ, ਮੇਰੀ ਸੰਤਾਨ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ, ਚਵਰ ਤਖਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ, ਜੀ ਦਾਨ ਦੇਣਗੇ। ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮੰਨਣਾ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਸੁੰਦਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆਪ ਕਾਇਮ ਨੇ, ਬਹਿ ਰਾਜ ਆਪ ਟਿਕਾਇਆ, ਸਭ ਸਿੱਖ ਬੰਦਪ ਪੁੱਤ ਭਾਈ ਰਾਮਦਾਸ ਪੈਰੀ ਪਾਇਆ। ਸਤਿਗੁਰ ਪੁਰਖ ਜੇ ਬੋਲਿਆ, ਗੁਰ ਸਿੱਖਾਂ ਮਨ ਲਈ ਰਜ਼ਾਏ ਜੀਓ, ਮੋਰੀ ਪੁੱਤ ਸਨਮੁਖ ਹੋਵਾ, ਰਾਮਦਾਸ ਪੈਰੀ ਪਾਏ ਜੀਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਕਈਆਂ ਨੇ ਬਖੀਲੀ ਕੀਤੀ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਬਾਬਾ ਸੁੰਦਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਕਰ ਬਖੀਲੀ ਨਿਵੈ ਨਾਹੀ, ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਨ ਨਿਵਾਇਆ, ਹਰ ਗੁਰੇ ਭਾਣਾ ਦੀ ਵਡਿਆਈ, ਤੁਰ ਲਿਖਿਆ ਲੇਖ ਰਜ਼ਾਏ ਜੀਓ, ਕਹੇ ਸੁੰਦਰ ਸੁਣੋ ਸੰਤੋ, ਸਭ ਜਗਤ ਪਹਿਰੀ ਪਾਏ ਜੀਓ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਦਿੱਤਾ, ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਸੱਚ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦਾ ਤਿਲਕ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਗੱਦੀ ਦਿੱਤੀ, ਤਖਤ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਭੱਟ ਫਿਰ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਬੋਲੇ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਨਿਰੰਜਨ ਜਾਣਿਓ, ਕੀਨੀ ਭਗਤ ਪ੍ਰੇਮ ਲਿਵਲਾਈ, ਤਾਂ ਤੇ ਅੰਗਦ ਅੰਗ ਸੰਗ ਭਇਓ, ਸਾਇਰ ਤਿਨ ਸ਼ਬਦ ਸੁਰਤ ਕੀਨੀ ਵਰਖਾਈ। ਗੁਰ ਅਮਰਦਾਸ की अकत कथा, एक जी कछ कही न जाई, सोडी सृष्ट सकल तारन को, अब गुरु रामदास को मिली विदाई। बेनती करा कि गुरु रामदास ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤਖਤ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਉਹ ਬਚਨ ਅਸੀਂ ਹਰ ਸਾਲ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ। ਗੁਰਮੁਖੋ, ਸੰਗਤ ਮੱਥੇ ਟੇਕ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਬੈਰਾਗ ਵਿੱਚ ਰੋ ਰਹੇ ਸਨ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਸ਼ਬਦ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਵਰਤਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਲ ਕੇ ਅੱਗੇ। ਉਹ ਖੁਦ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਨੀਰ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਭਿੱਜਿਆ ਜਿਹੜਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਅੰਦਰ ਚਸ਼ਮਾ ਫੁੱਟਿਆ। ਹਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਭਿੰਨੇ ਲੋਇਣਾ,
मन प्रेम रतन्ना राम राजे, मन राम कशवटी लाया, कंचन सोविना, गुरमुख रंग चलूलिया, मेरा मनो तनो भिन्ना, मेरा मन ते तन पिज गया है। धन गुरु रामदास बिरहा विसन, महाराज जी दा दाड़ा जी, बैराग दे नेत्र इस तरह बूंदा उत्ते टिकियां, मान लो जिवें मोती टिके हो। महाराज गुरु अमरदास कहंदे आ कि आप दीन दुनी दे थम हो, अज नेत्रां च नीर क्यों। मैं बेनती करा, पिछोकड़ नहीं दाते ने भुलिया। कहन लगे सतगुरु अज आ संगत, अज तेरियां रहमतां, अज तेरा प्यार, बस एक दिन वो चेते आउंदा पिया जिस दिन नानी ताला मार के आई सी घर नूं, तुसी मैनू मां वाला प्यार दिता। देखो ये बाणी है, कली सा कथा नहीं, साखी नहीं। मैं मां दा चेहरा नहीं पहचानिया सी पूरा, तुसी मां दा प्यार दिता। तुसी मेरे पिता बन के प्यार दिता। तुसी मेरे नाल खून दा रिश्ता बना के मेरे रिश्तेदार बन गए। मेरा बेली कोई नहीं थी, तुसी मेरे बोली बने, तुसी मेरे रिश्तेदार बने। सतगुरु बस अज ओ दिन चेते हुंदा है कि कदी घुंगणियां दी टोकरी सिर ते सी, अज तेरी रहमत दा छतर सिर दे उत्ते। बड़े प्यारे बचन गुरु रामदास जी दे ने कि तुमरे गुण क्या कहा मेरे सतगुरा, जब गुर बोले तब बिसम हो जाए। हम जैसे अपराधी अवर कोई राखे, जैसे हम सतगुर राख लिए छड़ाए। तू गुर पिता, तू है गुर माता, तू गुर बंधप मेरा सखा सिखाए। जो हमारी विद होती मेरे सतगुरा। सतगुरु आप तो कुछ लुकिया नहीं। जो हमारी विद होती मेरे सतगुरा, साबित तुम हर जानो आपे। हम रुलते फिरते कोई बात ना पूछता, गुर सतगुर संग कीरे हम थापे। धन धन गुरु नानक जन केरा, जित मिलिया चूकै सब सोग संतापे। गुरु रामदास आ नगरी रसाई जिथे आपां संपन्नता करनी है। देखो महाराज आ सोहना सरोवर बना दिता। धन गुरु रामदास ने कल भी अर्ज की, हरमंदर दरबार साहिब, उस तो बाद उसारी हुई। कल आप जी नूं पता होना, असी बाणी चो हरमंदर दे 4 अर्थ कीते सन। आ हरमंदर साहिब धन गुरु रामदास जी दे दसे हुए पूरे निशान ते गुरु अर्जुन देव जी ने इहदी उसारी कराई। जिहड़ी मैं समाप्ति ते गल कहनी चाहना, असल च की है, ये केवल गुरुद्वारा नहीं। फिर बेनती सुनियो, जे भट्टां नूं पढ़ो, ये साचा तख्त गुरु रामदास है। अगली गल, गुरु नानक साहिब दे घर विच पहले गुरु साहिबान तो दुनियावी पातशाही दा जिहड़ा सिलसिला सी, कंसैप्ट सी दुनिया दा, उन्होंने बदल के रख दिता। मैं आपनू उस दिन कहा सी कि गुरु नानक साहिब दे घर विच पातशाह किसे बंदे नू जिहड़ा धन पदार्थ ते इलाके दा मालक है वो पातशाह नहीं। गुरु नानक साहिब दे घर विच एक अकाल पुरख पातशाह है, दूसरा गुर परमेश्वर पातशाह है, ते तीसरा जिन्हों गुरु नाम दी दात नाल निवाजदा है वो कमाई वाला भी पातशाह है। ये 3 गल्लां ध्यान च रखियो। एक तो महाराज जी ने कहा 100 पातशाह, शाह पात साहिब अकाल पुरख लई नानक रहन रजाई। दूसरा वचन क्या, सज्जन सच्चा पातशाह, सिर शाहां दे शाह, जिन्हों रबाबी साहब कहते हैं, होवे सिवत खसम दी, नूर अरशों कुरसों झटिया, तुद डिठे सच्चे पातशाह, मल जन्म जन्म दी कटी है। तीसरा मैं शब्द वरत्या सिख ली। गुरु साहब कहते हैं, जिसनों बख्शे सिवत सलाह, नानक पातशाही पातशाह। वो पातशाह का पातशाह है जिदे अंदर गुरु दा शब्द टिक जाता है। बस एक वचन आपां पढ़ के बाकी शाम नूं 9 तो 10 श्री अकाल तख्त साहिब दे वेड़े च उत्ते बाबा थड़ा साहिब के सामने दीवान सजदा है। मैं उत्थे बेनती करांगा रात नूं, सिर्फ इक्को बेनती करके,
मैं उस दिन आप जी ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਦੀਨ ਦੁਨੀ ਦਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੈ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ। ਇਹਦਾ ਦਰਬਾਰ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਦੀਵਾਨ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਪਾਲਕੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਚੌਬਦਾਰ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਜ਼ੀਰ ਸਿੱਖ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਚੌਰਬਰਦਾਰ ਨੇ। ਸੱਚ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਨशाह ਵੀ ਆ ਕੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਿਰਫ ਕਹਿ ਕੇ ਇਹ ਬਚਨ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਅੱਜ ਪੜ੍ਹਨਾ ਕੀਰਤਨੀਆਂ ਨੇ। ਸਿਰਫ ਇਸ ਪੌੜੀ ਦੇ ਅਰਥ ਕਰ ਲਈਏ ਕਿ ਧੰਨ ਧੰਨ ਰਾਮਦਾਸ ਗੁਰ ਜਿਨ ਸਿਰਿਆ ਤਿਨੈ ਸਵਾਰਿਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਆ ਜਾਣਾ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਆਪ ਧੰਤਾ ਜੇ ਹੋ ਜਿਨ ਸਿਰਿਆ, ਜਿਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਿਰਿਆ ਸੀ, ਸਿਰਜਿਆ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਵਾਰਿਆ ਹੈ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਰਾਮਦਾਸ ਗੁਰ ਜਿਨ ਸਿਰਿਆ ਤਿਨੈ ਸਵਾਰਿਆ। ਪੂਰੀ ਹੋਈ ਕਰਾਮਾਤ। ਕੀ ਕਰਾਮਾਤ ਵਰਤੀ ਜੀ? ਆਪ ਦਾ ਅਰਥ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਪ ਹੀ ਨੇ ਆਪ ਸਾਜਿਓ। ਆਪ ਸਿਰਜਣਹਾਰਾ ਧਾਰਿਆ, ਜਿਨਨੇ ਸਿਰਜਣਹਾਰੇ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਸਵਾਰਿਆ ਗਏ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਪੂਰੀ ਕਰਾਮਾਤ ਵਾਪਰ ਗਈ, ਸਿਰਜਣਹਾਰੇ ਨੇ ਤੇਰੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਿਆ। ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਇਸ ਤੁਕਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਪੜੀਏ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਰਾਮਦਾਸ ਗੁਰ ਜਿਨ ਸਿਰਿਆ ਤਿਨੈ ਸਵਾਰਿਆ। ਪੂਰੀ ਹੋਈ ਕਰਾਮਾਤ ਆਪ ਸਿਰਜਣਹਾਰੇ ਧਾਰਿਆ। ਜਦੋਂ ਸਿਰਜਣਹਾਰੇ ਨੇ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਿਆ, ਇੱਥੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਰਾਮਦਾਸ ਗਏ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਸਿੱਖੀ ਅਤੇ ਸੰਗਤੀ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਕਰ ਨਮਸਕਾਰਿਆ। ਅਟਲ ਅਥਾ ਅਤੋਲ ਤੂੰ ਤੇਰਾ ਅੰਤ ਨਾ ਪਾਰਾ ਵਾਰਿਆ। ਜਿੰਨੀ ਤੂੰ ਸੇਵਿਆ ਭਉ ਕਰ। ਬਸ ਮੈਂ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨੀ ਹੋ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ, ਕਵੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਰਬਾਬੀਆਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਗਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡਾ ਤਜਰਬਾ ਜੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਨੂੰ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਉਹਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਧੰਨ ਧੰਨ। ਫਿਰ ਸੁਣਿਓ। ਸਿੱਖੀ ਅਤੇ ਸੰਗਤੀ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਕਰ ਨਮਸਕਾਰਿਆ। ਅਟਲ ਅਥਾ ਅਤੋਲ ਤੂੰ ਤੇਰਾ ਅੰਤ ਨਾ ਪਾਰਾ ਵਾਰਿਆ। ਜਿੰਨੀ ਤੂੰ ਸੇਵਿਆ ਭਉ ਕਰ। ਤਰਕ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਜੀ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਸਰੋਵਰ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ, ਆਇਆ ਜੀ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣੇ ਤੇ ਰੁਮਾਲੇ ਕਿਉਂ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਆਇਆ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣੇ ਤੇ ਕਿਉਂ ਐਵੇਂ ਪਹਿਲਾ ਕੀਰਤਨ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਸੱਚ ਮੈਂ ਉਸ ਦਿਨ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਸਿੱਖੋ ਇਸ ਦਰਬਾਰ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਦੀ ਨਾ ਰੀਸ ਕਰੋ, ਨਾ ਇਹਦੇ ਤੇ ਤਰਕ ਕਰੋ, ਇਹਨੂੰ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਸਮਝ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਿੱਖੀ ਅਤੇ ਸੰਗਤੀ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਕਰ ਨਮਸਕਾਰਿਆ। ਅਟਲ ਅਥਾ ਅਤੋਲ ਤੂੰ ਤੇਰਾ ਅੰਤ ਨਾ ਪਾਰਾ ਵਾਰਿਆ। ਜਿੰਨੀ ਤੂੰ ਸੇਵਿਆ ਭਉ ਕਰ। ਭਉ ਕਰ ਸੇਵਿਆ ਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਸੇ ਤੁਧ ਪਾਰ ਉਤਾਰਿਆ। ਭਉ ਕਰਕੇ ਕਿਵੇਂ ਸੇਵਿਆ? ਜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸਿਮਰੰਤ ਨੈਣ ਕੇ ਤਿਮਰ ਮਿਟੈ ਖਿਨ। ਜਿੰਨੀ ਤੂੰ ਸੇਵਿਆ ਭਉ ਕਰ। ਜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸਿਮਰੰਤ ਨੈਣ ਕੇ ਤਿਮਰ ਮਿਟੈ ਖਿਨ। ਜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸਿਮਰੰਤ ਹਿਰਦੈ ਹਰ ਨਾਮ ਦਿਨੋ ਦਿਨ। ਜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸਿਮਰੰਤ ਜੀ ਕੀ ਤਪਤ ਮਿਟਾਵੇ। ਜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸਿਮਰੰਤ ਰਿੱਧ ਸਿੱਧ ਨਵਨਿਤ ਪਾਵੇ। ਕਿਹੜਾ ਗੁਰੂ? ਸੋਈ ਰਾਮਦਾਸ ਗੁਰ ਬਲ ਭਣ। ਜਿੰਨੀ ਤੂੰ ਸੇਵਿਆ ਭਉ ਕਰ। ਸੋਈ ਰਾਮਦਾਸ ਗੁਰ ਬਲ ਭਣ। ਮਿਲ ਸੰਗਤ ਧੰਨ ਧੰਨ ਕਰੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਨੂੰ ਧੰਨ ਕਹੋ। ਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਮੈਂ ਹਰ ਸਾਲ ਕਹਿੰਦਾ, ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੈਠੇ ਆ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸਿੱਖੋ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਪਰਿਕਰਮਾ ਚ ਕਹੇ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਥਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਬੇਟਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੱਸਦੇ ਸਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਇੱਥੇ ਪਰਿਕਰਮਾ ਚ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਸ਼ਬਦ ਅੱਜ ਰਿਪੀਟ ਕਰਾਂਗਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਰੱਖੀ ਗਰੀਬ ਦੀ ਲਾਜ, ਕਰੀ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮੁਤਾਜ। ਮੈਨੂੰ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਸ਼ਬਦ ਲੱਗੇ। ਮੈਂ ਹਰ ਸਾਲ ਉਹ ਕਹਿਣਾ, ਸੋਈ ਰਾਮਦਾਸ ਗੁਰ ਬਲ ਭਣ। ਮਿਲ ਸੰਗਤ ਧੰਨ ਧੰਨ ਕਰੋ। ਜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਲਗ ਪ੍ਰਭ ਪਾਈਐ, ਸੋ ਸਤਿਗੁਰ ਸਿਮਰੋ ਨਰੋ। ਜਿੰਨੀ ਤੂੰ ਸੇਵਿਆ ਭਉ ਕਰ। ਛੇ ਤੁਧ ਪਾਰ ਉਤਾਰਿਆ। ਲਭ ਲੋਭ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਮੋਹ ਮਾਰ ਕੱਢੇ। ਤੁਧ ਸਾਹ ਪਰਵਾਰਿਆ। ਧੰਨ ਸੋ ਤੇਰਾ ਥਾਨ ਹੈ। ਬਸ ਦੀ ਸਗਨ ਅਪਾਰ ਅਨੂਪ ਰਾਮਦਾਸ ਗੁਰ। ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਆਪਾਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਗਏ, ਚਲੋ ਮੈਂ ਰਿਪੀਟ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ, ਵੀ ਕੋਈ ਦੁਨਿਆਵੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ।
ਕਿੰਨੀ ਸੰਗਤ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਿਆ ਪਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਉਦੋਂ ਹੀ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਇਹ ਇਦੋਂ ਕਈ ਗੁਣਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਵਧਣੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਅਰਜੁਨ ਦੇਵ ਕਹਿ ਗਿਆ ਇਹ ਸਗਨ ਹੀ ਵਸਦੀ ਰਹੇਗੀ, ਇੱਥੇ ਟੋਟੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਧਨ ਸੋ ਤੇਰਾ ਥਾਨ ਹੈ, ਸੱਚ ਤੇਰਾ ਪੈਸਕਾਰਿਆ। ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਉਦਨ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਕਹਿ ਦਿਆਂ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਚੋਬਦਾਰ ਗੁਰਮੁਖ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਇਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਿੰਨ੍ਹ ਨੇ। ਆਪ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਅੱਗੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਪਕੜੇ ਚੋਬਦਾਰ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਥੱਲੇ ਪਾਲਕੀ ਤਿਆਰ ਸੰਗਤ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਦੋਂ ਤੁਰਨ ਲੱਗਦੇ ਆ ਤੇ ਨਰਸਿੰਘਾ ਵੱਜ ਰਿਹਾ, ਉੱਤੇ ਨਗਾਰਾ ਵੱਜ ਰਿਹਾ, ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਸੀਸ ਤੇ ਸਰੂਪ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਚੌਰ ਬਰਦਾਰ ਨਾਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਆਉਂਦਿਆਂ ਕੀਰਤਨ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਦਿਨ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜਦੋਂ ਤੁਰਦਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਪੇਸ਼ਕਾਰੇ ਡਰਦੇ ਚੱਲਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਦੀਆਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ, ਨਾ ਤੇਰੀ ਪਾਲਕੀ, ਨਾ ਤੇਰਾ ਦਰਬਾਰ, ਨਾ ਤੇਰਾ ਚੰਦੋਵਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਕਤ ਅਨੁਸਾਰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਤੇਰੇ ਪੈਸ਼ਕਾਰੇ ਅੱਜ ਵੀ ਸੱਚ ਚੱਲਦੇ ਪਏ। ਤੇਰੇ ਪੈਸ਼ਕਾਰੇ ਕਦੀ ਕੱਟ ਨਹੀਂ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਅਬਦਾਲੀ ਨੇ ਇੱਥੇ ਕੁੱਪੇ ਰੱਖ ਕੇ ਉਡਾਇਆ ਸੀ, ਆਪ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ, ਥੱਲੇ ਬਰੂਦ ਦੇ ਕੁੱਪੇ ਰੱਖ ਕੇ ਉਡਾਇਆ। ਇੱਕ ਇੱਟ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਉਫਲ ਕੇ ਇੱਟ ਵੱਜੀ, ਨੱਕ ਉੱਤੇ ਉਹਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕਰ ਗਈ ਸੀ। ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਪਲੀਜ਼, ਚਾਹੇ ਵਿਦਵਾਨ ਹੋਣ, ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਹੋਣ, ਸਕਾਲਰ ਹੋਣ, ਪਲੀਜ਼ ਆਪਣੀ ਮਨ ਦੀ ਮੱਤ ਦਾ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦੇ ਚਰਨ ਛੂਹੋ, ਤਾਂ ਭਲਾ ਹੋਣਾ ਜੀ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਸੁੱਕ ਜਾਓਗੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਧਨ ਸੋ ਤੇਰਾ ਥਾਨ ਹੈ, ਸੱਚ ਤੇਰਾ ਪੈਸਕਾਰਿਆ, ਨਾਨਕ ਤੂੰ ਲੈਣਾ ਤੂੰ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਹੋ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਵੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੋ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੋ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ, ਤਿੰਨਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਕਮਾਈ ਤੇਰੇ ਸੀਨੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਤੂੰ ਲੈਣਾ ਤੂੰ ਹੈ, ਗੁਰ ਅਮਰ ਤੂੰ ਵਿਚਾਰਿਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਆਪਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਤੇ ਉਸ ਵਕਤ ਮਨ ਚ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਗੁਰ ਡਿੱਠਾ ਤਾਂ ਮਨ ਸਾਧਾਰਿਆ। ਐਸੇ ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ 30 ਰਾਗਾਂ ਚ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰਨ ਕਰਕੇ। ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੋਈ ਪੁੱਛਦਾ ਵੱਡੀ ਕਰਾਮਾਤ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੰਗੀਤ ਕਿੱਥੋਂ ਸਿੱਖਿਆ, ਕਵਿਤਾ ਕਿੱਥੋਂ ਸਿੱਖੀ, ਛੰਦਾਬੰਦੀ ਕਿੱਥੋਂ ਸਿੱਖੀ। ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਆਮ ਪਾਠੀ ਨਹੀਂ ਦਿਲਾ ਸਕਦਾ। ਇੰਨੀਆਂ ਲੰਬੇਰੀਆਂ ਤੁਕਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਇਆ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਗਾਇਆ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ, ਹਰ ਬਰਕਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਵਾਹਿਤ ਹੋਈਆਂ। ਆਓ, ਆਪ ਇੰਨੀ ਦੂਰੋਂ ਆਏ ਹੋ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਸਿੱਖੋ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਜ਼ਰੂਰ ਛਕ ਕੇ ਜਾਇਓ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦੇ ਦਰ ਤੋਂ ਆਇਓ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਹੋਈਏ, ਰਹਿਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਪੱਕ ਹੋਈਏ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ, ਸਾਨੂੰ ਸਮਤ ਬਖਸ਼ੇ। ਬਾਕੀ 2 ਦਿਨ, ਕੱਲ ਔਰ ਪਰਸੋਂ, ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ, ਗਲਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਹੀ ਕਥਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਸਵੇਰੇ ਗਲਾ ਚੱਲੇਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਪੱਤ ਰੱਖ ਲਈ। ਸੰਧਿਆ ਨੂੰ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੱਥੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਅੱਜ ਮੰਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀਵਾਨ ਚੱਲਣਾ ਹੈ ਜੀ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਚੱਲਣਾ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆਇਆ ਕਰੋ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਿਓ, ਜਿਹੜੇ ਦੂਰੋਂ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆ ਜਾਓ, ਨੇੜੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਿਓ, ਇਹਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਭਰੋ, ਇੱਥੋਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਓ, ਅੰਤਲੀਆਂ ਤੁਕਾਂ ਇਸ ਹੁਕਮ ਦੀਆਂ ਸਰਵਣ ਕਰੋ ਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਹੇ ਕਹੇ ਕਹਿ ਜਾਵਹਿ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਈ ਮਨੁੱਖ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਕਈ ਕਹਿ ਕਹਿ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ। ਤੁਮ ਸਰ ਅਵਰ ਨਾ ਕੋਈ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਭਗਤ ਹੀਣ ਨਾਨਕ ਜਨ ਜੰਪੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨਿਮਰਤਾ ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਭਗਤੀ ਤੋਂ ਹੀਣਾ ਹਾਂ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮਾਲਕ ਤੇਰੇ ਸਨਮੁਖ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਹਉ ਸਾਲਾਹੀ
ਸੱਚਾ ਸੋਈ। ਮੈਂ ਉਸ ਸੱਚੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸਲੋਤਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਬੇਨਤੀਆਂ ਅੱਜ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਿਓ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਖੋਈਆਂ ਬੇਅੰਤ ਭੁੱਲਾਂ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਬਖਸ਼ ਦੇਣੀਆਂ। ਆਓ ਇਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸ਼ਬਦ ਦੀਆਂ ਅੰਤਲੀਆਂ ਤੁਕਾਂ ਸਰਵਣ ਕਰੋ ਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਹੇ ਕਹੇ ਕਹਿ ਜਾਵਹਿ, ਤੁਮ ਸਰ ਅਵਰ ਨਾ ਕੋਈ। ਭਗਤ ਹੀਣ ਨਾਨਕ ਜਨ ਜੰਪੈ, ਹਉ ਸਲਾਹੀ ਸੱਚਾ ਸੋਈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਤੂੰ ਠਾਕੁਰ